Mr. Shankar Arumugam. I'm going to quickly invite Mr. Shankar Arumugam, sir. He's the chair of South Indian Chamber of Commerce, and he's also the Infrastructure Committee head and he does strategic consulting and valuation advisory in India, Sri Lanka, Bangladesh, and Nepal. Over to you, sir. So we'd like to request you to deliver the welcome address. Shankar, sir, you're not audible. There's something wrong with your audio. Shankar, sir? Yeah, once again. Yeah, okay, sir. Thank you. Am I audible now? Yeah, you're audible now, sir. Thank you. Okay, perfect. Sorry, there was a little technical issue from my side. Thank you. Yeah, good afternoon all. I welcome all dignitaries joined here, distinguished speakers, participants for this excellent event, which is need of the hour on behalf of South India Chamber of Commerce and Industries, along with Citizen Consumer and Civic Action Group. We warmly welcome each one of you to this important webinar, Uptake of Solar Agriculture Pump Sets in Tamil Nadu. It is our pleasure to meet with you today and appreciate your taking time out. And we have a lot of experts out here. Before we getting in, a lot of disturbances. Can I ask somebody to go on mute, please? Yeah, thank you very much. Now, still somebody has to go on mute. Yeah. So I take this opportunity to highlight what SICI does. SICI has completed 110 years of service to industry, government, and society. Founded in 1909 under the inspiration of Mahatma Gandhi, SICI has inherited a rich tradition while at the same time remaining youthful, dynamic, and embracing change. SICI has been conceptualizing and conducting several events in the progress, working closely with governments, especially government of Tamil Nadu. We all know that we've been going through a huge challenge because of COVID-19, and COVID-19 has changed a lot of us in the way we live, and we know it's a new beginning for all of us. And it also gives us immense opportunity to explore innovation, innovative measures to our livelihood. So I think this is very important to look at more innovation, policy level initiatives, and the timely implementation for a key success to whatever we take up as a group, as a business, as industry, as citizens of India. So SICI is closely working with government for to provide policy level advice, to provide inclusive growth, and this particular topic, which is need of the hour, uptake of solar agriculture pump sets in Tamil Nadu, which is an important topic. And we have full lineup of experts in this field to discuss emerging trends in this sector. We all know that Indian solar energy sector is the fifth most attractive renewable energy market in the world. With the increased support of government, the sector has been very attractive. PV water pumping has become a widely adopted solar energy technology in the last 2 decades. Solar water pumps can replace the current pump systems and result in both socio-economic benefits as well as climate-related benefits. Ministry launched PM Kusum scheme for farmers for installation of solar pumps and grid-connected solar power plants in the country. In the agricultural budget 2021 by Tamil Nadu government, it's proposed to install 5,000 solar pumps up to about 10 horsepower, for which 70% subsidy will be provided. The power demand for well irrigation was also on the rise, and an effective way to address the demand was to use solar powered pumps. As a subsidy will be extended to buy new electric motor pumps or replace the old inefficient electric pumps. And we know many of you are experts in this field, and all of you would agree that the benefits as solar powered pumps
would bring in, especially because it is generated by photovoltaic PV panels from sunlight, and less of other energy sources. You would say that there's no need for diesel run water pumps if you embrace solar powered pumps. They're economical and also provide a lot of benefits such as lower operational cost, lower maintenance cost, no fuel cost, easy to install, simple and reliable, unattended operation, and are environmental friendly. Very, very important. So it is very important to look at how this is going to benefit the entire population, the citizens of India, and also farmers. These pumps are going to be the future of Indian agriculture, and we have experts who are going to talk about many forms of these pumps, more from a technical side, how it is going to be pumps for Tamil Nadu's context, the overview of solar pump market in Tamil Nadu, the challenges in uptake of solar pumps today. Are we in line with what is required as an uptake for solar pumps? The subsidy, the schemes that is available today, so that the Indian agriculture sector can take up this solar pump as an important segment in the agriculture sector. And with those, I'm confident solar pumps are very useful for farmers, and end of the day, it is going to be beneficial for citizens of India at large, since extensive use of solar water pumps would lead to substantial greenhouse gas emission reduction, leaving a better world for all our future generation. So with those few words, I would like to thank everybody who's coming here, and I'm wishing all of you a very great, successful event today. And it is going to be a day of learning for many of you, and I'll also be part of this event, and I wish a safe time for all of you. Thank you. Over to you. Thank you very much, sir. Thank you for your welcome address, and it's been very insightful in speaking to us about solar pumps and its role. So, Prakash sir, கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி நாங்க தமிழ்லயும் பேசுறோம். So we have a mixed audience. So கொஞ்சம் bilingual we have to try and speak, I think. So the next speaker that we're going to have is Venkatesh sir, who's the director of VSAT Renewables Private Limited. He's the secretary of Tamil Nadu Solar Developers Association, and in the long list of his achievements, he's been awarded Tamil Nadu Energy Development Agency's award for innovating revolutionary design in solar water heaters. And he's also an approved, like VSAT is also an approved vendor for the Honorable Chief Minister's Solar Rooftop Program. Venkatesh sir, may I request you to take over and speak about, provide us an overview of this solar industry right now. Thank you, Pavitra madam, for the opportunity. And முதற்கண் இந்த குழுவில் தமிழ்ல பேசணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க, அதுவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. And I welcome all the dignitaries who had graced this occasion by participating and running the program. Solar energy, for the past 30 years we are in the solar energy business in different verticals. நிறைய challenges face பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு the need of the hourன்னு சொல்லலாம். இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் சோலார் பம்ப் செட்டை பற்றி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். ஸோ சோலார் பம்ப் செட் நிறையா இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் இதை பற்றி பேச வேண்டிய கட்டாயம் என்னன்னா, இது டவுன் லைன்ல இன்னும் ரீச் ஆகலை, நிறைய இடத்துக்கு அது பரவி செல்லலை. அதுக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் சோலார் பம்ப் செட் யூஸ் பண்ணாம என்னென்ன பெயின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா இட் வில் பி குட். ஸோ இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பம்ப் செட் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு என்ன சேலஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா, லோ வோல்டேஜ். ஏன்னா நார்மலா அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் டெய்ல் லேண்ட் ஆஃப் தி கிரிட்ல இருக்குது. அந்த இடத்துல அடிக்கடி லோ வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. அதனால அவங்க பம்ப் சரியா ஆப்ரேட் பண்ண முடியாம ஒரு சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரெண்டாவது, நிறைய இடங்கள்ல 2 phase சப்ளை, சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளை தான் வருது, 3 phase வர்றதில்ல. ஸோ பம்பை குறிப்பிட்ட நேரங்கள் மட்டுமே அவங்களால ஆப்ரேட் பண்ண முடியுது, எல்லா நேரமும் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் இன்னைக்கு அந்த மேடம் அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் செஷன்லயே போட்டிருந்தாங்க, 5 லட்சம் ஃபார்மர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பவர் கிடைக்காம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். இதையும் தாண்டி ஒரு ரிமோட் ஏரியால
இது பம்ப் செட் ரன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்க டீசல் ஜென்செட் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல எவ்வளவு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குன்னு நான் பிசிக்கலா பார்த்துருக்கிறேன். ஏன்னா அந்த பம்ப் செட் ஆன் பண்ணி அவங்க ரன் பண்ண வைக்கிறது ஒரு சேலஞ்சு. ரெண்டாவது டீசல் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி கொண்டு வராங்க. இதோட ரன்னிங் காஸ்ட், ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் இஸ் வெரி ஹை ஃபார் அ ஃபார்மர் டு மேனேஜ் இட். ஏன்னா அது டெய்லி யூஸ் பண்ணணும், அது ரொம்ப சேலஞ்சஸ் இருக்கு. அதுல மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் அதிகமாக வருது. இதையும் தாண்டி இந்த மாதிரி தண்ணியே கொண்டு போக முடியாதவங்க சீசனல் கிராப்ஸ் ரன் பண்றாங்க. அதுல பயங்கர சேலஞ்சஸ். இன்னைக்கு ஃபார்மர் சஃபர் ஆகிறது காரணம் வானம் பார்த்த பூமியா நிறைய இடத்துல இருக்குது. மழை பெஞ்சா அன்னைக்கு போட முடியும், மழை வரல அப்படின்னா பருவமழை பொய்த்து விட்டால் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நஷ்டங்கள் இது மட்டும் இல்லைங்க, இன்னொரு பக்கம் எல்லாம் பண்ணி ஏகப்பட்ட மழை அடிச்சு அந்த இடத்துல எல்லாமே சேதமாயி போகுது. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எல்லா பிரச்சனையுமே சோலார் பம்ப் ஓவர் கம் பண்ணுது அப்படின்றத நான் ரொம்ப பெருமையா இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புறேன். ஏன்னா இந்த பம்ப் வந்து ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி, இண்டிபெண்ட் ஆஃப் கிரிட். இதுக்கு கிரிட் தேவையில்லை, பேட்டரி தேவையில்லை. நார்மலா சோலார் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டாவே மனசுக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் அது ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி, அது கட்டுப்படி ஆகாது, போட முடியாதுன்ற ஒரு ஃபியர் இருக்கு. இந்த இடத்துல பேட்டரியே தேவையில்லை. இதுல பண்ணி அப்படியே நம்ம யூசேஜுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ எங்க வேணும்னாலும் பயன்படுத்தலாம். செடி எங்கெல்லாம் வளருதோ, பயிர்கள் எங்கெல்லாம் வளருதோ அங்க சூரிய பகவான் இருக்கிறார். அந்த இடத்துல நம்ம சோலார் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி நம்ம தண்ணியை வந்து பம்ப் பண்ணி எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ போர்வெல் போட்டு பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, சன்லைட் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது நிறைய தண்ணி கிடைக்கும். சன்லைட் கம்மியா இருக்கும்போது தண்ணி தேவை கம்மியா இருக்கும் விவசாயிக்கு. ஸோ இது வந்து டைரக்ட்லி லிங்க். சன்லைட் ஜாஸ்தியானா அவுட்புட் வாட்டர் ஜாஸ்தி ஆகிடும், நமக்கு தேவை அதிகமா இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல ரொம்ப எஃபெக்டிவா அது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியுது. மூணாவது பாயிண்ட் நான் சொல்றேன், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே குளோபல் வார்மிங் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். சுற்றுப்புற சூழல் பாதிப்பு வந்து சுத்தமா இதை எலிமினேட் பண்ணிடும். ஒரு 5 HP பம்பை நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா 30 யூனிட் எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படும் ஒரு நாளைக்கு. ஒரு சோலார் பம்ப் 30 யூனிட்டை மிச்சப்படுத்துது. விச் மீன்ஸ் 45 கிலோகிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை வந்து கட் பண்ணுது. அதே இது ஒரு டீசல் ஜென்செட் ரன் பண்ணி ஒரு 5 HP பம்பை ஒரு 6 மணி நேரம் நீங்க ஓட்டுனீங்க அப்படின்னா 60 கிலோகிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் ஒரு நாளைக்கு நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியுது. ஸோ இதுவும் சுற்றுப்புற சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லாம ஃபங்க்ஷன் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த சோலார் பம்ப் ஆப்ரேஷன்ல என்ன சேலஞ்சுன்னு நான் ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சரர் நாங்க என்ன ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, பப்ளிக்கு அது போய் ரீச் ஆகல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மித் என்ன அப்படின்னா, அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட், இதுல வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும், சோலார் ப்ராடக்ட்ஸே காமன் மேனுக்கு ரீச் இல்லை அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் இட் வாஸ் ட்ரூ இன் 1991. நாங்க பிசினஸ்க்குள்ள வரும்போது ஒரு வாட் வந்து 500 ரூபாய் 550 ரூபாய் இருந்தது. இன்னைக்கு அது இறங்கி 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 40 ரூபாய்க்கு வந்து நிற்குது. மின்சார விலை அன்னைக்கு வந்து 50 பைசா 20 பைசா ஃப்ரீ இப்படிதான் போயிட்டு இருந்தது. இன்னைக்கு அது ஏறி ஏறியே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. டீசல் விலை எடுத்துக்கோங்க, அன்னைக்கு என்ன இருந்தது இன்னைக்கு என்ன இருக்குன்னு கணக்கு பார்க்கும்போது சோலார் இஸ் பிகம் வயபிள் ப்ராடக்ட் ஃபார் அ காமன் மேன். ஸோ அதனால இந்த சோலார் சிஸ்டம்ஸ் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ரெண்டாவது, இது மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட். சோலார் பேனல்லாம் இதுதான் ஒரு மேஜர் காம்பனன்ட் ஃபார் அ சோலார் பம்ப். அந்த பேனல் கம்ஸ் வித் 25 years பர்ஃபார்மன்ஸ் வாரண்டியோட வருது. அதை தாண்டி ஸ்மால் வயரிங்கும் ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் இருக்கு. அதுல பழுது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஸோ இது வந்து அவேர்னஸ் லெவல்ல மட்டும்தான் இது ஸ்டாக்னேட் ஆகி நிற்குதே ஒழிய வேற எந்த ஏரியாலையுமே இதுல வந்து சேலஞ்சஸா ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சரரோ டெக்னிக்கல் சைட்லயோ எதுவுமே இல்லை. ஸோ காமன் மேனுக்கு அவேர்னஸ் வேணுன்றதுக்காக செக்கி இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்கெல்லாம் நிறைய முயற்சி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ டெஃபினட்டா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ பிரேக் த்ரூ. இப்போ வந்து காமன் மேனுக்கு வந்து இது எக்ஸ்பென்சிவ்னு ஃபீல் பண்றாங்கன்றதுக்காக நிறைய சப்சிடி ப்ரோக்ராம்ஸ் கவர்மெண்ட்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதையும் தாண்டி டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ். A farmer can produce power and export it to TNEB and earn revenue out of it. ஒரு passive income ஒரு ஃபார்மருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டால் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூவா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் அவர் பிரசிடென்ட் அசோக் வில் பி டாக்கிங் மோர் அபவுட் ஆன் தட் சப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டா இந்த சோலார் பம்பிங் கான்செப்ட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ பிக் பிரேக் த்ரூ ஓவர் த இயர்ஸ் டு ஃபாலோ. So with this, I will close my opening remarks. Over to the chair. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much, sir. It was a pleasure just having you speak about this. We're next going to call upon Ashok Kumar, sir, the founder MD of KCP Solar. This former IITian is also the president of Tamil Nadu Solar Developers Association, and he's known for his research and interest in solar energy space, and he's also been honored by the Solar Energy Society of India.
He's also a consultant in many solar projects for a lot of state governments. Sir, may I request you to take the lead next and then speak about the challenges that is there in uptake of solar pumps. Thank you Pavitra, thank you very much. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் அசோக் குமார். நான் தமிழ்நாட்டில் வந்து சோலார் கம்பெனி வந்து 36 வருஷமா நடத்திட்டு இருக்கேன். என்னுடைய ஆடியோ தெரியுதுங்களா? கிளியரா இருக்கா? ஓகே, குட். இப்போ இதுல வந்து மெயினா வெங்கடேஷ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எல்லாமே சொன்னாரு. பட் நான் வந்து என்ன டீட்டெயில் கொடுக்க போறேன்னா, சோலார் பம்புடைய காஸ்ட் எவ்வளோ, நான் எவ்வளோ பே பண்ணணும், எவ்வளோ பே பண்ணால் எனக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும், என்னென்ன மாடலில் இந்த சோலார் பம்ப்ஸ் ஆர் அவைலபிள் now. இது வந்து விவசாயிகளுக்காக இதை வந்து நான் கொடுக்குறேன். அடுத்தது வந்து இதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சேலஞ்சஸ் என்னென்ன இதில் இருக்கு அதையும் வந்து, ஏன்னா பிகாஸ் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இங்கே வந்து சோலார் வாட்டர் பம்பிங் பண்ணணும்னு வந்திருப்பீங்க, அவங்களுக்காகவும் வந்து இதை வந்து நான் டீட்டெயில் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து 3 காம்பனண்ட் இருக்கு. காம்பனண்ட் ஏ, காம்பனண்ட் பி, காம்பனண்ட் சி அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து எம்என்ஆர்இலேருந்து பண்ணியிருக்காங்க. காம்பனண்ட் ஏல வந்து மொத்தம் 10,000 மெகாவாட் பண்ணணும்னு டார்கெட்டும், காம்பனண்ட் பியில் வந்து 17.5 lakhs சோலார் பம்ப் பண்ணணும், காம்பனண்ட் சியில் 10 லட்சம் பம்ப் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு பிளான் இருக்கு. காம்பனண்ட் ஏன்ற மாடல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க உங்க விவசாய தோட்டத்துல வந்து 500 கிலோவாட்லேருந்து 1 மெகாவாட் வரைக்கும் சோலார் பேனலை அமைச்சு அந்த பவரை வந்து நீங்க இபிக்கு வித்தரலாம். இபிக்கு வித்துட்டு இந்த இவி வந்து அந்த பவரை வாங்கிட்டு உங்களுக்கு பைசா கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் வந்து அதனோட காம்பனண்ட் ஏன்றது. காம்பனண்ட் பி அப்படின்றது வந்து ஸ்டாண்டலோன் பம்ப். எனக்கு பவர் சப்ளை கிடையாது, எனக்கு கனெக்ஷனே இல்லை, நான் வந்து ஒரு போர் போட்டிருக்கேன், ஒரு கிணறு இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு பம்பு வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா, காம்பனண்ட் பி ஸ்கீமை வந்து நீங்க சோலார் ஸ்டாண்டலோன் பம்ப், எந்த கனெக்ஷன் இபி கனெக்ஷன் இல்லாத இடத்துக்கு நம்ம இது மாதிரி இதை போட்டுக்கலாம். இதை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ஐ ஹோப் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல் ஆன் திஸ். அனதர் பார்ட் வந்து காம்பனண்ட் சி, ரைட். இப்போ பெருசா என்னால் 500 கிலோவாட் போட முடியாது, ஒரு 1000 கிலோவாட் என்னால் போட்டு எல்லாம் பண்ண முடியாது, என்கிட்ட பணம்லாம் இல்லை, பட் எனக்கு வந்து ஒரு பம்பு வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு காம்பனண்ட் சி வந்து இப்போ தமிழ்நாடு மொத்தம் 10 லட்சம் பம்பு பண்ணணும்னு ஒரு டார்கெட் இருக்கு. இந்த ஆண்டு வந்து வருடம் வந்து 20,000 பம்புகள் வந்து நம்ம போடக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜி வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ பண்ணியிருக்காங்க. அதில் தான் நாங்கள் இப்போ வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் இந்த 20,000 பம்ப் என்ன விளக்கம்ன்றது நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். 20,000 பம்ப்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு பம்பு வந்து 7.5 ஹெச்பி, 5 ஹெச்பி, 3 ஹெச்பின்னு உங்களுக்கு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா. உங்களுக்கு இபியில் சாங்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க 5 ஹெச்பியா, 7.5யா, 3 ஆண்டு. அந்த கெப்பாசிட்டி அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சோலார் பவர் பிளான்ட்டை போட்டுக்கலாம். டபுள் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சாங்ஷன் லோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 11 கிலோவாட் வந்து 7.5 ஹெச்பிக்கும், 8 கிலோவாட் வந்து 5 ஹெச்பிக்கும், 5 கிலோவாட் 3 ஹெச்பிக்கும் வந்து சோலார் பேனல் அமைக்கலாம். அந்த சோலார் பேனல்ல இருந்து நீங்க டைரக்டா உங்க பம்பு வந்து இபில தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த பம்பை நாங்க மாத்த மாட்டோம். சோலார் பேனல் போட்டு கிரிட் கனெக்டட் இன்வெர்டர்ன்ட்டு சோலார் பவரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா, பவர் ஜென்ரேட் பண்ணி உங்க பம்புக்கு டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கும். அந்த பம்பு ஒர்க் பண்ண பின்னாடி பேலன்ஸ் பவர் வந்து உங்களுக்கு நம்ம பம்பு ஓடாத டைமுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடும். சரி, இதனால எனக்கு என்ன சார் பெனிஃபிட்? ஆல்ரெடி வந்து நான் வந்து பம்பு வந்து எங்களுக்கு ஃப்ரீ சப்ளை தானே வருது, நாங்க ஏன் சோலார் போடணும் இதுக்குன்னு நீங்க ஒரு நல்ல கேள்வியை கேட்கலாம். இந்த கேள்விக்கு உண்டான பதில் வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்க பண்ணக்கூடிய இன்னைக்கு தமிழகத்துல வந்து ஃப்ரீ சப்ளை தான் நமக்கு பவர் சப்ளை எல்லாமே, கரெக்ட், நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா நமக்கு பவர் கிடைக்குதா? பவரே கிடைக்கிறது இல்லை. ஃப்ரீ சப்ளை வந்து ரொம்ப கம்மியான டைம்ல கிடைக்குது. ஒரு ஃபேஸ் கட் ஆயிடுது, 2 ஃபேஸ் தான் வரும். சம்டைம்ஸ் லோ வோல்டேஜா இருக்கும், பவர் கிடைக்காது. ஆனா சோலார் பம்ப் நம்ம போட்டோம்னா கம்பல்சரியா கவர்மெண்ட் வந்து காலையில 6 மணில இருந்து சாயந்தரம் 6 மணி வரைக்கும் கண்டிப்பா நமக்கு பவர் கொடுத்தே ஆகணும். இது கம்பல்சரி, ரைட்டு. அது ஒரு அட்வான்டேஜ். இப்போ சோலார் பவர் உங்களுக்கு வழக்கம் போல ஃபுல்லா கிடைக்கும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, நீங்க தயார் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் ₹2.26 இன்னைக்கு இருக்கிற ரேட்ல ₹2.26 உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, ரைட்டு. அது இல்லாமல் நீங்க தயார் பண்ணக்கூடிய மொத்தத்துக்கு 2.26, நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ற ஒரு யூனிட்டுக்கு 2.26 கூட சேர்ந்து இன்னொரு 50 பைசா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஆவரேஜா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 35,000 ரூபா வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஈவன் மகசூல் உங்களுக்கு எந்த இதுவும் கிடைக்கலனாலும் நீங்க இந்த சோலார் பம்ப் அமைக்கிறப்போ, கிரிட் கனெக்டட் பம்ப் அமைக்கிறப்போ
உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டா இருக்கும். நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு பஞ்சமே தீந்துரும். ஒண்ணு வந்து பவர் சப்ளை ஃப்ரீயா நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். அதை வந்து கவர்மெண்ட் எந்த விதத்திலையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை. அடிஷனலா நம்ம சோலார் பேனல் போடுறதுனால ஒரு 35,000 வருமானத்தை ஈட்டி கொடுக்குற மாதிரி கவர்மெண்ட்ல பண்றாங்க. இதுல வந்து 30% மத்திய அரசு மானியமும் 30% மாநில அரசு மானியமும் 40% வந்து நம்ம விவசாயி போடணும்னு இருக்கு. அந்த 40% விவசாயி வந்து போட தேவையில்ல. அரௌண்ட் 35% 35% வந்து பேங்க்ல லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. கவர்மெண்ட்ல இருந்தே லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஒரு 5% ஒரு 20,000 இருந்து 30,000 மட்டும் நீங்க செலவு பண்ணீங்கன்னா நீங்க சோலார் பம்ப் வந்து நீங்க அமைச்சிக்கலாம். இது ஒரு பெரிய உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜான ஒரு சிஸ்டமா இருக்கும். இது வந்து காம்பனன்ட் சி. தமிழ்நாட்டுல வந்து இது பெரிய லெவல்ல வந்து இந்த காம்பனன்ட் சி வந்து அடுத்த மாசத்துல இருந்து இந்த மாசம் வந்து தமிழ்நாடு எரிசக்தி வளர்ச்சி முகமையிலிருந்து டெண்டர் வரப்போகுது. அந்த டெண்டர் வந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம பெரிய லெவல்ல இதை வந்து நம்ம பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? அடுத்து இதுதான் இதனுடைய திட்டம். ரைட். இதுல வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இதுக்கு என்ன, இப்ப நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு என்டர்பிரனர் நீங்க வந்து சோலார் பம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நீங்க தமிழ்நாடு எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சில உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு அட்வான்டேஜஸ். ரைட். இதுல என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு? ரைட். அதாவது எல்லாமே நீங்க பாசிட்டிவாவே பேசுறீங்க சார், இதுல ஒரு நெகட்டிவ்னு ஏதாவது இருக்கும்ல, என்ன நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் மானியம் கிடைப்பது, மானியம் வந்து மத்திய அரசு இருந்து வரக்கூடிய மானியம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 40% தான் அட்வான்ஸ் தருவாங்க. மீதி 60% வந்து நம்ம டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்ல நம்ம மீதி வந்து அவங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து சாங்ஷன் பண்ணி எல்லாம் பம்ப் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி ரிப்போர்ட் அவங்களுக்கு அமிச்சா தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்மளுடைய முதலீடு வந்து கண்டிப்பா முதலீடு இருக்கிற நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் இதை வந்து எடுத்து நடத்த முடியும். அப்கோர்ஸ் மாநில அரசு மானியம் வந்து ரெடியா இருக்கு. மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் உங்களுக்கே தெரியும், நேத்து வந்து 1 லட்சம் பம்ப் வந்து இலவசமா கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதுலயுமே நான் என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா, நீங்க ஏன் இது வந்து சோலார் பம்பாவே நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்க கூடாது எல்லாருக்கும்? ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற எனர்ஜி தட்டுப்பாடுல பவர் சப்ளை கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம வந்து ஈவன் 1 லட்சம் பம்புமே சோலாரே பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லை நம்ம விவசாயிகளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கும் வந்து அவங்க இணைஞ்சிருக்காங்க. நாங்க வந்து அதுக்காக முயற்சியை வந்து எங்களுடைய அசோசியேஷன்ல இருந்து நாங்க இதை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இதுதான் காம்பனன்ட் ஏ, காம்பனன்ட் பி, காம்பனன்ட் சி அப்படின்றது. காம்பனன்ட் பியை பத்தி நான் அதிகமா பேசல. என்ன காரணம்னா, அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் துறையில இருந்து கண்டிப்பா யாராவது வந்திருப்பாங்க. அது அவங்க விளக்கம் ஏதாவது மேற்கொண்டு தேவைப்படும் போது நம்ம பேனல் டிஸ்கஷன்ல வந்து அதை வந்து விளக்கமா சொல்றேன் நான், என்னென்ன மாதிரி மாடல்ல வந்து இது பண்ண முடியும். தேங்க்யூ வெரி மச். ஓவர் டு. Thank you, sir. Thank you, sir. Just a quick request. We have Mr. Kuldeep requesting you to say a few words in English as well. So if you can summarize just 2 words, three sentences in English. Kuldeep, I'm sorry because most of the participants are from Tamil Nadu. I taken my privilege to speak in Tamil. That's not a problem. You know very well, in Tamil Nadu is concerned, there are the main components. Now we have started working is component B and component C. So component B is been taken by the Agriculture Engineering Department, which they are going to do it in a very big way, around 13,500 pumps. And component C, TEDA, Tamil Nadu Energy Development Agency, is taking up that project. They're coming up with the tender. So they are coming up with the 20,000 pumps. So you know very well the component C is nothing but a grid connected pump, which we are not going to change the pump. We are going to do the grid connected power supply available to the farmers. That is for the morning 6 to evening 6. So that is a major, constraint in Tamil Nadu right now. I don't think so. No, none of our farmers is getting 12-hour supply, daytime supply. But if you install the solar pump in that particular grid, particular feeder, we may get 12 hours backup on that. So you know very well the government of India is giving subsidy of 30% for the component C, and state government has been sanctioned. That is 350 crores for 30% subsidy and component C, or for the 20,000 pumps for this year. That balance 40%, 35% loan will be arranged from the bank without any collateral. That is the most important point. And only the farmers has to contribute only 5%, maybe around 25 to 30,000 rupees. That is the thing. We will take entire responsibility to do all the things to our farmer. This is a very short details about the component C. What is the implementation which we are going to do it right now?
And so what is the major challenge while doing it the same in Tamil Nadu? It's very simple. You know very well the government of India is given only the subsidy of 40% as an advance payment, and balance 60% will be given only after completing the project. So we may have a constraint to, the surplus, money rotation in that. Actually, cash flow will be tough if you go for more number of pumps. Of course, we may get easily state subsidy. That's not a problem at all. And that bank loan and the responsibility is ours. So we have to arrange the bank loan on behalf of the farmers. And the farmers' contribution 5%, you may get it. So around 25% will be held for sometimes maybe around 3 to 4 months time. That only it is an industrial challenge. Those who are coming inside the pump, they want to do the pump in Tamil Nadu. Thank you. Thank you, Ramesh. Thank you, Ramesh. Thank you, sir. Thank you. It was a pleasure to just listen to you speak about this. Thank you. Yeah. And we're going to reserve all the questions to when there's going to be a panel discussion. Please. We are ready to answer. Yeah. So I'm now going to request Mr. Murugesan, the Chief Engineer, Agriculture Engineering Department, to now speak to us about subsidy, the schemes, and then the support that Tamil Nadu government gives to solar pump. அதாவது நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து முருகேசன் சார் பேச போறாங்க. அவங்க தான் அங்க சீஃப் இன்ஜினியரா இருக்காங்க. நம்மளோட இப்போ தமிழ்நாடுக்கு தேவைப்படுற இந்த ஸ்கீம்ஸ், சப்போர்ட் ஆஃப் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சப்சிடி, இதெல்லாம் சோலார் பம்ப்காக என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கிறத பத்தி பேசுறதுக்காக முருகேசன் சார். மேடம், குட் ஈவினிங். நான் சாந்தி சுந்தரராவன், சூப்பரிண்டிங் இன்ஜினியர். சீஃப் இன்ஜினியர் வேற ஒரு மீட்டிங்ல இருக்காரு. சோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சீஃப் இன்ஜினியர் நான் இத அட்டெண்ட் பண்றேன். Sure. Thank you so much, ma'am. Welcome for join. Thank you. Welcome and join. Thank you for joining. So I also joined now from the other meeting. Let me explain in detail in Tamil. அதுக்கு பிறகு நான் இங்கிலீஷ்ல பிரீஃப் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Is it okay? That's perfectly okay, ma'am. Thank you. So agriculture engineering department பொறுத்த வரைக்கும் சோலார் பம்ப் செட் வந்து 2013-14 இருந்து நம்ம விவசாயிகளுக்கு மானியத்தை கொடுத்துருக்கோம். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சப்போர்ட்டோட ஸ்டேட்டுடைய ஹெவி சப்சிடி ஃப்ரம் ஸ்டேட் வந்து 13-14 இருந்து லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஒரு 5842 பம்ப்ஸ் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் ஆஃப் கிரிட், அதாவது கிரிட் கனெக்ஷன் இல்லாமல் டீசல் பம்ப் செட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய விதமாகவும் புது போர் போட்டிருக்கிறவங்களுக்கு டோட்டலா சோலார் பம்பா கொடுக்கறதாகவும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே போட்ட ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பயனடைஞ்சிருக்காங்க. இந்த ஸ்கீம் முதல்ல பிகினிங்ல 13-14 80% மானியத்தில் எடுத்துட்டு இருந்தோம். அப்ப காஸ்டும் ஹையா இருந்தது. அதுக்கு பிறகு 15-16 வரைக்கும் 5 HP மாத்திரம் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். 16-17 இருந்து நிறைய பேக்கேஜ் எல்லாம் ஹையர் HP தேவைப்படுதுன்றதுனால 10 HP வரைக்கும் இந்த ஸ்கீம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம். 5 HP இருந்து 10 HP வரைக்கும் நம்ம போட்டு கொடுத்துருக்கோம். இப்ப 10 HP சோலார் பம்ப்ஸ் வந்து 16-17 இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். 17-18-19 பார்த்தோம்னா 90% சப்சிடி கொடுத்தோம். அந்த 2 வருஷம் என்னன்னா டான்ஜெட்கோ ஒரு 30% புல் அப் பண்ணாங்க. என்ன கண்டிஷன்னா டான்ஜெட்கோக்கு ஃபார்மர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாருன்னா ஃப்ரீ பவர் கனெக்ஷனுக்கு அதை வித்ட்ரா பண்ணணும்ன்ற கண்டிஷன்ல டான்ஜெட்கோ வந்து 30% ஷேர் கொடுத்தாங்க. ஸோ 90% சப்சிடியில ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்மர் கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப மீகரா தான் இருந்தது. அப்படி போட்டு கொடுத்தோம். ஃபார்மர்ஸ் அதை வித்ட்ரா பண்றாங்கன்றதுல சப்சிக்வெண்டா வந்து டான்ஜெட்கோ வந்து கிரிட் கனெக்டட் பம்ப்ஸ் மற்ற காம்பனன்ட்ஸ் குசும் ஸ்கீம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லான்ச் பண்ண பிறகு பண்றதுனால திரும்பி இந்த ஸ்டாண்ட் அலோன் சோலார் பம்ப் 2021 இருந்து நம்ம இந்த நியூ ஸ்கீம்ல எடுத்து காம்பனன்ட் பி ஆஃப் பிஎம் குசும் ஸ்கீம்ல நம்ம லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு 1016 நம்பர்ஸ் வந்து பண்ணி கொடுத்தோம் வித் 70% சப்சிடி. டான்ஜெட்கோடைய சப்சிடி இல்லாம ஸ்டேட்டோடைய 40%, எம்என்ஆர்யோடைய 30% சப்சிடி வச்சு போட்டோம். அதுலயே இன்னொரு 500 நம்பர்ஸ் இப்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பண்றதுக்கான ஸ்கோப் வந்திருக்கு. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஃபண்ட் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸ்டேட் ஃபண்ட் வந்ததுன்னா இப்ப another 500 நம்பர்ஸ் வித் சேம் பிரின்சிபல் பண்ணுவோம். இப்ப கரண்ட் இயர்ல அது இல்லாமல் நம்மளுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து சோலார் பவர் பம்ப்ஸ்க்கான திட்டம் ஒன்று புதுசா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட்ஜெட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சருக்கு தனி வேளாண்மைக்கான தனி பட்ஜெட் கொடுத்து இந்த திட்டம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. மிகு அமைச்சர் வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை மூலமா அந்த ஸ்கீம்ல நம்ம ஒரு 5000 பம்ப் பண்றதா இருக்கு. அதுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சாங்க்ஷன் நம்ம எதிர்நோக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது வந்ததுன்னா 5000 ஃபார்மர்ஸ்க்கு 5 HP இருந்து 10 HP வரைக்கும் சோலார் பம்ப் செட்டு 70% மானியத்துல போட்டுக்கிறதுக்கான இது வந்து அரசாணை வந்த உடனே செஞ்சு கொடுக்குறோம். இதுலயும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய 30%, ஸ்டேட் வந்து 40% ஷேர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சப்சிடிக்கான திட்டங்கள்.
இதுல வந்து கம்பெனிஸ் அப்ரூவல் பண்றது வந்து டோட்டலா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் ரேட் கம்பெனி எல்லாம் எம்பேனல் பண்றாங்க. அந்த கம்பெனில நமக்கு லிஸ்ட் ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. ரேட்ஸ் யூனிஃபார்மா தான் இருக்கும். ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. அந்த எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்கும் வந்து நாங்க எல்லா விதமாவும் விளம்பரப்படுத்துறோம். பேம்ப்ளெட்ஸ் மூலமா, கலெக்டர்ஸ் மீட்டிங் மூலமா எல்லா விதமாவும் அவங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு எல்லாம் பண்றோம். இதுல ஃபார்மருக்கு விருப்பமான நிறுவனத்தை தேர்ந்தெடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கெப்பாசிட்டிக்கு அவங்க அப்ளை பண்ணலாம். எங்க அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண்மை பொறியியல் துறை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு உபகோட்டத்திலையும் ரெவன்யூ சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. அங்க வந்து ஒரு உதவி செயற்பொறியாளர் வேளாண்மை பொறியியல் துறைக்கு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட அவங்க விவசாயிகள் தங்களுடைய விண்ணப்பத்தை கொடுத்தாங்கன்னா, லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா, ஒரு ஃபீசிபிலிட்டி சர்வே கம்பெனி ரெப்ரசன்டேட்டிவ், வேளாண்மை பொறியியல் துறை உதவி பொறியாளர், அப்புறம் ஃபார்மர் பிரசன்ஸ்ல அவங்களுடைய நிலத்தை ஆய்வு பண்ணி அங்க என்ன ஹெச்பி போட்டா சரியா இருக்குன்றதெல்லாம் அசர்டைன் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம். அப்புறம் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்த உடனே ஒர்க் ஆர்டர் கொடுத்து ஒர்க் வந்து கம்பெனி மூலமா செய்யறது எங்களுடைய கண்காணிப்புல செஞ்சுட்டு நல்லபடியா ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுன்னா தான் சப்சிடி கம்பெனிக்கு ரிலீஸ் பண்ண போறோம். இந்த நடைமுறையில தான் செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம் இந்த வருஷமா. கரண்ட் இயரும் இதே மாதிரி ப்ரொபோசல்ல தான் இருக்கு. ஸோ இதுல ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் இப்ப விண்ணப்பத்தை கொடுக்கலாம். அந்த எல்லாமே அவங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு ரெக்கார்ட்ஸ், சைட் ஃபீசிபிலிட்டி எல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபார்மருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு உடனே பம்ப் போட்டு கொடுக்கறதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட கம்பெனி மூலமா பண்ணலாம். இன்னும் நடப்பாண்டுக்கான கம்பெனி அப்ரூவலும் ரேட்ஸும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து வரப்போகுது. அவங்க டெண்டர் ஃபைனலைஸ் பண்ற ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. வந்த உடனே இந்த ஸ்கீம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட உடனே டேக் ஆஃப் பண்ணப்படும். இந்த மீன் டைம் விவசாயிகள் விண்ணப்பம் கொடுக்கறத கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். இது வந்து இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இன்ஸ்டாலர் கம்பெனி 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்கும் சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு. என்டையர் சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு 5 இயர்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் தெஃப்ட், அதாவது அந்த பொருள் திருடு போறனாலோ இல்ல நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் புயல்னால பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கெல்லாமோ 5 வருஷம் வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்ன்றதும் இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அண்ட் வாரண்டி கிளாஸ் வந்து 5 இயர்ஸ் இருக்கு. அது வரைக்கும் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை அவங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணுற கண்டிஷனையும் நம்ம என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்கீமுக்கான டீடைல்ஸ். இப்போ கரண்ட் இயர்ல இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா, கலைஞரின் அனைத்து கிராம வளர்ச்சி திட்டம்ன்ற ஒரு திட்டமும் வந்து பட்ஜெட்ல அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு, அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண்மை பட்ஜெட்ல. அந்த திட்டத்துல வந்து கம்யூனிட்டி போர்வெல், சமுதாய கிணறுகள் அமைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொபோசல் இருக்கு. அதுக்கும் வந்து இந்த சோலார் பம்ப் எங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கோ அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் டெப்த் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதோ அந்த சோலார் பம்பும் அமைச்சு கொடுக்குறது இந்த ரெகுலர் ஸ்கீம்ல இருந்து அதுல ஒருங்கிணைச்சு அமைச்சு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இந்த திட்டங்கள்ல சோலார் பம்ப் செட்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஃபார்மர்ஸ்க்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஓவரால் வியூ வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்தரா ஏதாவது இன்டெப்த் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுறதுன்னு நான் கொடுக்க தயாரா இருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஸ்கீம். You want to explain these details in English? I'm ready to do it. Madam? Ma'am, just a sentence to a few sentences to just wrap it up in English. Yes, ma'am. Okay. Madam, in Tamil Nadu, under component B, that is the standalone off-grid solar powered pump sets being implemented by Agriculture Engineering Department. Actually, we are implementing a scheme from 2013-14, even before this PM KUSUM scheme was launched, when there was only support for standalone solar pumps. From 13-14, the scheme is being implemented, and different subsidy patterns have been adopted from the inception. Earlier, it was 80%, and subsequently with TANGEDCO from the year 17-18 and 18-19, we implemented with the TANGEDCO systems with the condition that the farmer has to withdraw the application registered for free power connection. Now, during 2021, under the component B of PM KUSUM scheme, again we relaunch the scheme with 70% subsidy assistance, where this condition is not there. That because later on the farmer can connect it to the grid, the solar pumps. So the grid connected pumps are, there is a separate scheme. Off-grid pumps, where whatever the farmers are installing under component B, in future when his or her turn for free power connection comes, he or she can connect it to the grid. So the farmer need not withdraw the application registered with TANGEDCO. That condition was less, and 70% subsidy is being allowed to the farmers with state and MNRE share. And current year, we have a program for implementation of 5,000 numbers, for which the administrative sanction is expected from the government. And it is going to be taken under the Chief Minister's, Honorable Chief Minister's Solar Powered Pump Set Scheme
which has been announced in the agriculture budget of 21-22. So shortly we'll be taking up the program, and the companies and rates approval are being received from MNRE for the scheme, which is awaited for current year. And shortly, once we get it, we will be launching the scheme in the field. So this is the program being implemented as of now. And there is another program being announced now announced in the agriculture budget. Kalanjarin Anithu Grama Valachi Thittam. In that also we are proposing community borewell. In that, wherever there is feasibility, we will also dovetail the solar pumps component for pumping water for the community borewell. That's the proposal. Thank you. Thank you so much, ma'am. I think it was very insightful to hear from you as well. Right after industry-less perspective கேட்டதுக்கு அப்புறமா கவர்மெண்ட்ல இருந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது. ஐம் ஷூர் நிறைய கேட்கிற நம்மளோட ஆடியன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி ரெலவென்ட். ஃபார்மர்ஸ் அசோசியேஷன் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன். த நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் வி ஹேவ் இஸ் S. Ranganathan sir. His name and his work and all his work and activism has actually precedes him. Our the General Secretary of Tamil Nadu Kaveri Delta Farmers Welfare Association. Our நம்ம நிறைய நம்ம நியூஸ்ல அவர் நம்ம farmers ஓட concerns எல்லாம் represent பண்றதை நம்ம கேட்டிருப்போம். We would know about all of the things that he's stood for. He's also a geologist, and his team from the Geological Survey of India are experts in water technology. So he's now going to speak to us regarding the farmer perspective of this, and what is the challenges in uptake of solar pump farmer side la irundha, adhaadu விவசாயிங்க பக்கத்துல இருந்து என்ன challenges இருக்குங்கறத பத்தி பேசுறதுக்காக நம்ம ரங்கநாதன் சார் கிட்ட பேசலாம். Ranganathan sir, you're on mute. சார், உங்க ஆடியோ மியூட்ல, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க சார். சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசணும். There is no point. That is what I want to know, because there are certain things as an actual user, the problem that I have confronted and faced, and how successfully I have dealt with that, and how the department, particularly agriculture engineering department, has helped me, and the complex problems and all those things. At the same time, the groundwater situation in Kaveri Delta, and how, whether it is useful or it is harmful, all these points will definitely help the government and also the authorities to devise a proper strategy to utilize and make solar pump sets, solar scheme will be successful in a major part of India. I am coming to that just now. நான் சொல்றது பெரியவர்கள் இங்கிலீஷ்ல சொன்னேன். தமிழ்ல சொன்னோம்னாக்க, the geography of India பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப ஐடியல். வேர்ல்டுல மற்ற இடத்த விட இந்தியாவில் அது ரொம்ப அரெக்டா இருக்கு. வெஸ்டர்ன் சைடு பூரா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா, ரிவர் ஃப்ளோயிங் பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா ஃப்ளோ ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் எக்ஸப்ட் நர்மதா தப்தி. பாக்கி எல்லா ரிவர்ஸும் வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்டுக்கு தான் வருது. பே ஆஃப் பெங்காலில் கலக்கிறது. அப்போ பே ஆஃப் பெங்காலில் கலக்கிறதுனாக்க, ஈஸ்டர்ன் சைடு ரைட் ஃப்ரம் West Bengal up to Kanyakumari, the eastern coast of India, you have all the deltaic belts of most of the rivers. So delta nu sonnamannaka, agriculture is prominent there. Agriculture is probably the only source. Adha mari paathamannaka, east coast plays a vital part in establishing food security for our country. இது ஒரு basic point. அந்த மாதிரி இருக்கிற போது பம்ப் செட்டை பார்த்தோம்னாக்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இப்போ எங்க இதுல ஈஸ்ட் கோஸ்டல் ஏரியாலேயே இருக்கு. அது முத்துப்பேட்டி சொல்லக்கூடிய பெருகவாண்டான், முத்துப்பேட்டி, சித்தமல்லி, இந்த வில்லேஜஸ் எல்லாம் ஆன் தி ஈஸ்ட் கோஸ்ட் சைட்ல இருக்கு. அண்ட் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் வெஸ்ட்வர்ட் அண்ட் ஆன் த மன்னார்குடி திருத்திரப்பூண்டி பேசின். தட் இஸ் a straight line cutting from west to east or south to north, something like that.
The result, இதில் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜின்னு பார்த்தா குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர். குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்க as you reach towards sea, the saline content is more. The EC value differs from place to place. EC value plays a vital part in the character and the usage of the water. அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஈஸ்ட் கோஸ்ட் போனோம் டுவர்ட்ஸ் முத்துப்பேட் போனாங்கன்னாக்க இது வந்து 3 to 5% வருது EC value. Whereas on the western side, if you come near Mannargudi and along Tiruppundi and Vedaranyam பார்த்தீங்கன்னாக்க it is as high as 7, which means the water is saline and cannot be used at all. The nursery itself is lost. Even on the crop, as at the nursery stage itself, when the water is irrigated through the pump set, the quality of water being up to 4 and 4.5 EC, you will find the nursery is practically lost. So this is very serious. So what happened? Whenever there is cloud spell and the entire sky is cloud cast and there is no sunshine, the solar pump set will be practically useless. So at that time, what I made was I requested electricity board to help me by employing a changeover switch from solar power to the government supplied power. So with that, I managed to raise a crop and successfully harvested it also. But what happened was, when the EB sent me a bill, I found each unit was charged 8 rupees per unit. You can imagine at that point of time, the cost, the bill for that month, instead of about 500, 600 or 1000, it went up to 20,000 rupees. You can imagine, no farmer can afford it. This is where I want the government of Tamil Nadu to read and understand the problem of the need for solar power, the difficulty of solar power, the need for EB's power, and what happens in that the charge, you see, when they are supplying free power, why not they consider a subsidized charge for supplying power to replace solar power at certain times of needs? If this is done, this will be economical. நான் சொன்னது பல பேருக்கு தமிழ் இருக்கிறதுனால புரியாத இருந்திருக்கலாம். இதில் சொல்றதை மட்டும் ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன். சோலார் பவர் வந்ததுனாக்க ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்னு சொல்றாப்புல கீழ்கரையில் பே ஆஃப் பெங்காலுக்கு அடுத்த கரையில் எல்லா டெல்டாக்களும் இருக்கு. டெல்டா இருக்கிறதுனாக்க பேடி கல்டிவேஷன் தான். 3000 வருஷமா தமிழ்நாட்டில் காவிரி டெல்டா பொசிஷன்ல உலகத்திலே சொல்ல முடியாத அளவில் மானோகிராப்ட் ஏரியான்னு சொல்லக்கூடிய பேடியை மட்டுமே வச்சு 3000 வருஷமா நெல்லை உற்பத்தி பண்ணி சோழ நாடு சோறுடைத்துன்னு சொல்ற மாதிரி அதுவே வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இன்னைக்கு வந்து முடியல. ஏன்னா பவர் கொடுக்க முடியல. பவரைத்தான் நம்பி நம்ம பம்ப் செட் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா பார்த்து காவிரி டெல்டா பாத்தீங்கன்னா 3 டிவிஷனா இருக்கு. ஓல்ட் டெல்டா, நியூ டெல்டா. ஓல்ட் டெல்டால 2 டிவிஷன், நியூ டெல்டால ஒரே டிவிஷன். ஓல்ட் டெல்டால காவிரி டிவிஷன், வெண்ணார் டிவிஷன். நியூ டெல்டா இஸ் the new, at least after மேட்டூர் 1934 மேட்டூர் டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் புது வாய்க்கால் வெட்டி அதுலேருந்து கொடுத்த இரிகேஷன் நியூ டெல்டா. பூதலூர்ல ஆரம்பிச்சு வல்லம் வழியால தஞ்சாவூர்ல ஒரு பார்க்கு, ஒரத்தநாடு, புதுக்கோட்டை, அதே மாதிரி கோஸ்டல் ஏரியா வரலும் போய் முத்துப்பேட்டை கிட்ட அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா நியூ டெல்டா. நியூ டெல்டால சாயில் எக்ஸலண்ட் சாயில், ஆனால் கிரவுண்ட் வாட்டரோட டெப்த்து 500லேருந்து 600 அடி இருக்கு. 5-6 பம்ப் செட்டை போட்டு தண்ணியை எடுக்க முடியாது. 7 ஹார்ஸ் பவர் போட்டாலும் போறல, 10 ஹார்ஸ் பவர் போட்டால் ஓரளவுக்கு எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதை இதுவரையிலும் வந்து அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா என்னன்னு இதுவரையிலும் கவர்மெண்ட் எந்த விதமான சஜஷனும் கொடுக்கல. ஸோ போய் பார்க்குற போது சோலார் பவர்லேயே நாங்கள் வந்து 7 ஹார்ஸ் பவர் 10 ஹார்ஸ் பவர் தான் கேட்டுக்கிறோம். அவளும் கவர்மெண்ட் இதுலேயும் சோலார் பவர் 10 ஹார்ஸ் பவருக்கே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்க்குற போது காஸ்ட் வருமானு கேட்டோம்னா சோலார் பவர் டெஃபினட்டாக அட்வான்டேஜஸாக இருக்கு.
ஏன்னா பவர் கட்டுங்கிறது கிடையாது. சூரிய ஒளி இருக்கிற வந்துட்டே இருக்கும். எல்லாரும் சௌகரியமா போட்டுட்டு இருக்கலாம். அதை நல்ல விதமா பண்ணலாம், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனா ஒரு விவசாயிகளுக்கு மனோதைரியம்ங்கிறது இல்லை. ஏதோ ஒரு இடைஞ்சல் என்ன பெரிய இடைஞ்சலா போய் உடனே போராட்டம்னு பண்றாங்க. போராட்டம்ங்கிறது தமிழ்நாட்டுல எல்லாத்திலும் விவசாயத்துல எல்லாத்துக்கும் ஒரு கரெக்டா போகுது. அதனால தயவு செஞ்சு நான் விவசாய அத்தனை பேரையும் கேட்டுக்கிறேன். கஷ்டம்ங்கிறது உண்டு எல்லாருக்கும். ஒரு வீட்டுல சமையல் பண்றதுக்கு அந்த லேடிஸ் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. கரண்டே இல்லாத போது ஹீட்டரே வேலை செய்யாது, குளிக்கிறதுக்கு வெந்நீர் இருக்காது. அப்ப போய் அடுப்பை மூட்டி கொண்டு வரணும்னு சொன்னக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்கன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது கஷ்டத்தை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணுங்கிறத பத்தி நம்ம திட்டம் போடணுமே தவிர, கஷ்டம்னு சொல்லி கொடியை பிடிச்சது தெருவில் நடக்கிறது நியாயமே இல்லைன்னு சொல்றேன். இதனாலதான் சொல்றேன். அவங்க இவர் சொன்னார், முன்னால சொல்லச்சே இன்சூர் பண்ணிடுங்கன்னு சொன்னார். அது அவசியம் பண்ண நான் சோலார் பவரை போட்டு அதுக்கு ப்ராப்பரா இன்சூர் பண்ணேன். எனக்கு நஷ்டமே ஆகல. அதுக்கு திட்டத்துல இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் கொடுத்து அந்த ரிப்பேர் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் வந்தது. இவ்வளவு வசதி இருக்கிற போது வசதியை புரிஞ்சுண்டு விவசாயிகள் நல்ல விதமா பண்ணா சோலாரை பண்ண முடியும். சோலார் இயற்கையிலே நமக்கு கொடுத்த வரம். அதை கரண்டா மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற அளவில் வச்சு இதை இன்னும் சிறப்பா பண்ணா சோலார் பவர்ங்கிறது ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல இருக்கிற அத்தனை விவசாயம், அதாவது தஞ்சாவூர் ஜில்லால இருக்கிற நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் பகுதியில் இருக்கிறது 28 லட்சம் ஏக்கருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 26 லட்சம்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னாக்க ஓல்ட் டெல்டால வண்ணாறு இது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 12 லட்சம் ஏக்கர்லேருந்து 16 லட்சம் ஏக்கர் வருது. இவ்வளவு பரந்த ஏரியா இருக்கிற போது உணவு உற்பத்தி எவ்வளவு சிறப்பா இருக்குங்கிறது யோசிக்கணும். அதனால உணவு உற்பத்தி நல்லா பண்றதுக்கு சமமில்லாத வகையில பவர் எல்லாம் வரணுங்கிறத ஒரு முக்கியமா உணர்ந்து அதை நல்ல விதமா பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுல இது வரும் சொல்றேன். இது என்னன்னாக்க ஒரு சாதாரண விவசாயிக்கு புரியக்கூடிய அளவுல இதை சொன்னேன். இந்த சயின்டிஸ்ட்ல அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி டெக்னிக்கல் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க ரிசர்ச் கவுன்சில நானும் ஒரு மெம்பரா இருக்கேன். அதுல இருக்கிறதுனால இந்த ஜியலாஜிக்கல் சர்வே எடுத்து பண்ணதுனால 1992ல நான் நேஷனல் காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா இருந்த போது என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கிரவுண்ட் வாட்டர் செல்ல கிட்டத்தட்ட 40 பேர் சேர்ந்திருக்காங்க. 1992ல அவங்க தான் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அவர் இன்ஜினியர் பேர் கூட பி நடராஜன் பேரு. அவர் கொடுத்தவர் பார்த்து 92 கொடுத்த போது மொத்தம் கிடைக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் வாட்டர் அளவே 38 டிஎம்சி தான் கொடுத்துருக்காரு. 38 டிஎம்சின்னாக்க ஓல்டு டெல்டால சிறந்த அளவில் வாட்டர் டியூட்டின்னு சொல்லுவாங்க. பிடபிள்யூ கேட்ட சொல்லுவாங்க. அது என்ன வாட்டர் டியூட்டின்னா என்னன்னு கேட்டோம்னா, ஒரு டிஎம்சி தண்ணியில அதிகபட்சம் எவ்வளவு சாகுபடி பண்ணலாம் அப்படி பார்த்தோம்னா ஓல்டு டெல்டால ஒரு டிஎம்சி தண்ணிக்கு 7000 ஏக்கர் பண்ண முடியும்னு இருக்காங்க. அதே நியூ டெல்டால பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு டிஎம்சிக்கு 2000 ஏக்கர் கூட பண்ண முடியும். அதாவது 7000 ஏக்கர் எங்க, 2000 என்ன? அதை மாதிரி பார்க்கிற போது வாட்டர் டியூட்டியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கிறதுல அப்படி வாட்டர் டியூட்டி அதிகமாகக்கூடிய இடத்துல வருதுன்னா அந்த இடத்துல நீங்க நெல்லை போடாதீங்கோ, கரும்பு போடாதீங்கோ, கிராப்பிங் பேட்டர்னை மாத்துங்கோ அப்படின்னு ஒவ்வொரு ரிசர்ச் பண்ணி இதைத்தான் நான் கேட்டுக்கிறேன். எல்லாரையும் நெல்லை பண்ண சொல்லிட்டு நெல்லுக்கு விலை இல்லைங்கிற ஒரு பக்கம், விலை இல்லைன்னு ஒரு பக்கம், விளைஞ்சா பூச்சி அடிக்கிறதுன்னு பக்கம், இவ்வளவு ப்ராப்ளத்தை வச்சுன்னு பாக்குற போது அதனால அதையே கொடுத்துட்டு மாற்று பயிர் எங்க போடணும், அது அவசியம் என்னங்கிறத பார்த்து இதெல்லாம் பண்ணாக்க நல்ல விதமா வருங்கிறது சொல்றேன். இப்ப கஷ்டம் நான் சொல்ல தயாரா இல்லை, இன்னி வரலும் சொல்றேன். 2011 2016 வரலும் தமிழ்நாடு உணவு உற்பத்தியில இந்தியாலே முதல் நாடா இருந்திருக்கு தமிழ்நாடு. இவ்வளவு கஷ்டத்தை வச்சுட்டு இந்திய அளவில் சிறந்த உற்பத்தியாளர்னு பேர் எடுக்கணும்னா அதுக்கு காரணம் விவசாயிகளா, சயின்டிஸ்டா, கவர்மெண்டா, இல்லை எல்லாரும் கேட்டா எல்லாரோட இணைந்த செயல்பாடு தான் காரணம் நான் சொல்லுவேன். அதனால விவசாயிகளும் முக்கியம், நீராதாரம் முக்கியம். நீராதாரத்தை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு முக்கியம். அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண தண்ணியில இருக்கிற கெடுதல்களை நீக்கி அதை எப்படி பயனுள்ள வழியில பண்ணணும் இப்படி எல்லாத்தையும் பண்ணோம்னாக்க உற்பத்தியும் நல்லா இருக்கும், கட்டங்கள் குறையும், விவசாயிகளும்
சந்தோஷமா இருப்பாங்கங்கிறது சொல்றேன். அதனால கட்டமில்லாத வேலைங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. கட்டத்தை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணுங்கிறத தான் பண்ணி அதை பண்ணமானாக்க எதிர்காலம் சிறப்பா இருக்கும். இதுவரையிலும் நான் வந்து தவறுன்னு சொல்ல தயாரா இல்லை. உற்பத்தி நல்லாவே இருந்திருக்கு, விலையும் ஒரு அளவுக்கு இருந்திருக்கு. இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நல்ல விதமா பண்ணி எதிர்காலம் சிறப்பா இருக்குங்கிறத மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்லி, இன்னைக்கு ஆரம்பத்துல பேசின அவங்களும் சரி, அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து சீஃப் சுகனி வந்து அம்மா பேசுனதும் சரி, எல்லாமே பாராட்டக்கூடிய அமைப்புல இருந்தது. தயவு செஞ்சு இதை தமிழ்லையும் சரி இல்லை இங்கிலீஷ்லையும் சரி, இது அப்படியே ஒரு சிடியா போட்டு எல்லா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் விவசாயிகள் கூட்டத்துல இந்த செய்தியா காட்டி அவங்களுக்கு இது ஒரு படிப்பினையா பண்ணணுங்கிறத உங்க இந்த இது மூலமா நான் கேட்டுக்கிறேன். அரசாங்கமும் இதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கணும். எதிர்காலம் விவசாயம் சிறப்பா இருக்கும். இந்தியா ஒரு விவசாய நாடுங்கிறத மறக்க கூடாது. இந்தியா வந்து விவசாய நாடு மட்டும் இல்லை, இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா, இந்த ஏசியன் கண்ட்ரிஸுக்கு ஒரு அளவுக்கு இந்தியாவும் சைனாவும் சேர்ந்ததுன்னா இந்த உலகத்துக்கே உணவு கொடுக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட எதிர்காலம் இருக்கும். அதனால சண்டை சச்சரவுகளும் இல்லாம இந்தியாவும் தமிழ்நாடும் ஒன்னா, இந்தியாவும் சைனாவும் ஒன்னா சேர்ந்து விவசாயத்துல செயல்பட்டு சிறந்த வழியை காட்டி உலகத்துக்கே தலைமை தாக்கக்கூடிய அளவுல வரணுங்கிற விரும்பி, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த முக்கியமா இந்த அமைப்புக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுல வந்து என் படிப்பு, நான் ஜியாலஜி தொழிலா இருந்தா கூட ஜியாலஜி இந்த விவசாயத்துக்கு எவ்வளவு பயனுள்ள வகையில இருக்குங்கிறது நான் புரிஞ்சுட்டவன். அதனால இதனால எல்லாமே நல்லா இருக்கும், எதிர்காலம் சிறப்பா இருக்கும்னு சொல்லி உங்க எல்லாருக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு விடைபெறுறேன். முக்கியமா இந்த அமைப்புக்கு மேடம் அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமா டெய்லி கிட்டத்தட்ட 4 தடவை 6 தடவையா பேசியிருப்பாங்க. எனக்கு கூட்டு வந்து விசாரிச்சு பண்ணிருக்காங்க. அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியும் சரி, ஆழ்விரல்ல தமிழ்நாடு ரைஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டையும் நிறைய ஈடுபட்டிருக்கேன், நிறைய பண்ணியிருக்கோம். அதனால சிறந்த எதிர்காலம் விவசாயத்துக்கு உண்டு. விவசாய நாடு தான் எதிர்காலம்ங்கிறதே இல்லை, அதுதான் நிகழ்காலம். விவசாயம்ங்கிறது என்னைக்குமே அது நிகழ்காலமா தான் இருக்கும், எதிர்காலம்ங்கிறது இருக்கும், சிறப்பா இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த வார்த்தைகளை குறிப்பிக்கிறேன். நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் பேசுனது சிறப்பா இருந்தது. பக்கத்துல பாக்குற போது இந்து சீஃப் ரிப்போர்ட்டர் கணபதியும் வந்தாரு. அவர் எந்த இடத்துல பணி எடுத்தாலும் ஒரு இன்ச்சு கூட பாக்கி இருக்காது. ஒரு இடத்துல தஞ்சாவூர் ஜில்லால அவர் சொன்ன அளவுக்கு அந்த இடமெல்லாம் நான் போனது கூட கிடையாது, மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. அவர் அந்த மாதிரி இடமெல்லாம் பார்த்திருக்காரு. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட மாதிரி ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து இந்த செய்தியை பெரிய அளவுல எல்லா பத்திரிகைகளையும் போட்டு விவசாயிகளுக்கு இல்ல பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி எல்லாருக்கும் நோட்டீஸா கொடுத்து அதை எல்லாருக்கும் கொடுத்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி கூட்டத்தை போட்டு பண்ணணுங்கிறத நான் மீண்டும் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. உங்களோட வயசா நீங்க எல்லாரும் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப thanks, sir. So now இப்போ we've come to the end of all the speeches that we've had to hear. Now இப்போ we're going to invite Vinutha Gopal, the CEO of Azar Social Impact Private Limited. She's the founder of the organization and அவங்க campaign strategy build பண்றது, அப்புறமா collaborative platforms for change develop பண்றது, இதுல தான் அவங்களோட main expertise இருந்திருக்கு. She's campaigned for a lot of environmental and social justice issues in India for almost 2 decades now. So I'm going to welcome her to continue this a panel discussion with all the speakers who've just spoke to us. Welcome, Vinutha. Thank you so much, Pavitra, and thanks to CAG. Romma nandri to give me this chance to engage with all of you. Ninga ella experts. So na nariya time edukka maten. Now we will move to all of you to ask questions. I just wanted to thank all the speakers. Ena I think ninga ellaru romba clear point ku eta madri you have placed the issues. That was very, very useful for everybody. Especially Ranganathan sir, you gave us a very hopeful message that first of all you have told us the importance of agriculture in the economy la, number social system la. So I think that is
really important. We have to consider the interests of the farmers. And at the same time, Ippo, we are moving towards solar in a big way, also because of the issues that were brought up earlier. That one, of course, we have sunlight, especially as Ashok Kumar sir and Mr. Venkatesh sir said. We don't, I mean, agriculture exists because of sunlight. And so we are trying to make sure that the sunlight is used more directly towards also getting the water for this, for agricultural purposes. And thanks to Shanti madam, we've got a clear sense of, and Mr. Ashok, we got a clear sense of the schemes, the component A, component B, and component C, and how the farmers can make use of this. I'm sure there are lots of questions, so I don't want to take more time. I just want to make one point, which I think Ranganathan sir also brought up, which is around groundwater access. So as climate change becomes even more serious issue, இப்போ நம்மளுக்கு groundwater access a problem ஆக போகுது. ஏன்னா as you had said, sir, water duty is also going to be a really important thing to look at. As our rainfall becomes unpredictable and our groundwater is getting depleted so fast, and we know that agriculture use for groundwater is also increasing. We need to definitely make sure that we are not using solar to deplete the groundwater table. So that is also something that we need to look at. And we'd really like to hear the panelists on how we can also address the issue of groundwater sustainability, even while moving towards solar pump sets. So now I think I will just see who, there were some hands that were up. I think Pavitra, you've changed the view, so I'm not able to, okay, thanks. So Mr. Shajat, you had a question? Hello. Yes, sir, we can hear you. Yeah, you're asking for some question? Yes, your hand is up, so I assumed you had a question. Yes. Actually, ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். ஒன்று வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு நாம சோலாருக்கு போகும்போது அதில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், அதாவது இவ்வளோ ஃபீட் தான் போர்வெல் இருக்கணும். ஏன்னா எங்களது பார்த்தீங்கன்னா சேலம் அண்ட் தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னும் போது ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பன் வெல்ஸ், வாட்டர் சோர்ஸ் ஓப்பன் வெல் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடுச்சு. போர்வெலுக்கு தான் போயாகணும். ஸோ அதில் வந்து இப்போ எங்கள் ஏரியாலாம் ஆல்மோஸ்ட் 1000 ஃபீட்டுக்கு போயாச்சுங்க போர்வெல். அப்படின்னும் போது அந்த ஃபீட்க்கு வந்து சோலார் வந்து இந்த மாதிரி சப்சிடியில் கிடைக்கிறது டவுட்ஃபுல் அப்படிங்கிறாங்க. ஒன்று, அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லுங்கள். செகண்ட் திங், நான் வந்து இப்போ சேலம் ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் அசோசியேஷனுங்க. ஸோ நாங்கள் சேலமில் வந்து இயற்கை விவசாயத்தை வந்து ஊக்குவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த வகையில் இந்த சோலார் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இயற்கை தாங்க. ஸோ நாம் வந்து பவர் கன்சம்ஷன் பண்ணுறதுக்காக கோல், நிலக்கரி வந்து பூமியை பொழந்து எடுக்கிறோம். அது இந்தியா பூரா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காக பெட்ரோலை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த வகையில் வந்து நம்ம நேச்சரும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணும்போது சோலாரும் ஒரு தற்சார்பான இயற்கை விவசாயத்துக்கு உதவி பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்லிக்க விரும்புகிறோம். நன்றிங்க. Thank you, sir. Ashok sir, yes. Shall I answer for this question? Sir, ரொம்ப 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 நன்றி. முதல்ல வந்து சோலாரும் ஒரு இயற்கை விவசாயத்துக்கான இதுன்னு சொன்னதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப எங்களுடைய அசோசியேஷன் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நான் வந்து கேசிபி சோலார் சேலத்தில் தான் நடத்திட்டு வரேன் கடந்த 35 வருஷமா. சார், பம்பில் வந்து 2 வகையான பம்ப் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஸ்டாண்டலோன் பம்ப், ஒன்று வந்து கிரிட் கனெக்டட் பம்ப். குசும் பியில் வந்து ஸ்டாண்டலோன் பம்ப். அந்த ஸ்டாண்டலோன் பம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7.5 HP 10 HP. நீங்கள் அந்த பவரை, அது சோலாரில் எவ்வளோ கரண்ட் தயார் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு தான் மோட்டர் ஒரு ஸ்பீடு ஒர்க் பண்ணணும், அந்த அளவுக்கு தான் தண்ணி வெளியே வரும். நம்ம மாவட்டத்திலலாம் என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் நம்ம மாவட்டத்துக்கு வந்து ஸ்டாண்டலோன் பம்ப் வந்து ஒர்க் பண்ணாது. ஐ மீன், நம்ம நினைக்கிற மாதிரி தண்ணி வெளியே வராது. அதுக்கு நான் என்ன உங்ககிட்ட எல்லாம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா, நம்ம மாவட்டத்தை தர்மபுரி, சேலம், இது மாதிரி எங்க ட்ரை ஏரியா இருக்கவங்கலாம் கிரிட் கனெக்டட் பம்ப் போடுங்க. கிரிட் கனெக்டட் பம்ப் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதான் குசும் சீன்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். 20,000 பம்ப் அதுல வரப்போகுது. நீங்க எக்ஸிஸ்டிங் கரண்ட் சப்ளைல அப்படியே நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம்.
அதுல எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது. சோலார்ல இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க பம்புல வரும். 10வது எனர்ஜி மட்டும் இபி எடுத்துக்கும். ஸோ நீங்க வந்து இபிக்கு ஒரு பெரிய நன்மை பயக்கிறீங்க. இலவச கரண்ட் அவங்க கொடுத்தாலும் நீங்களே சோலார் கரண்ட்டை தயார் பண்ணி நீங்களே பயன்படுத்திக்கிறீங்க. அதனால உங்களுக்கு ஸ்பீடு எந்த மாற்றமும் வராது. நார்மலா 10 ஹெச்பிக்கு எவ்வளவு அவுட்புட் வருதோ அதே அவுட்புட் உங்களுக்கு வந்துடும். சேலம் தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு என்னுடைய பரிந்துரை பார்த்தீங்கன்னா கிரிட் கனெக்டட் பம்ப் குசும் சி தான். நீங்க அதுல போறதுதான் பெட்டர். நீங்க அந்த மாவட்டத்துல வந்து தமிழ்நாடு எரிசக்தி முகமையினுடைய அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இருக்கிறாரு, ஒரு மாவட்டத்துக்கு இருக்கிறாரு. அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் ஆபீஸ்ல இருப்பாங்க. பிஓ மாவட்ட வளர்ச்சி முகமை கலெக்டரேட்ல இருக்கும், அதுல இருப்பாரு. நீங்க அங்க போனீங்கன்னா அவங்க கிட்ட அப்ளிகேஷன் இருக்கும், வாங்கி நீங்க ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த நிறுவனமும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதை வந்து அமைத்து கொடுப்பாங்க. நன்றி. மேடம் நீங்க கூட ஏதோ சொல்ல விரும்புறீங்கல்ல? Yes, ma'am. Actually, you were raising one concern regarding the groundwater depletion by using solar pump. So of late, we are not of late, from 13-14 itself, we are insisting the farmers to go for micro irrigation. So these solar pumps, we are making it nowadays mandatory to give the farmer an undertaking to link it with micro irrigation wherever the crop is feasible for micro irrigation. Almost all the crops are feasible except in paddy. Even in paddy fields, when they go for vegetables, they can use sprinklers and other micro irrigation is being promoted in such a way. In Tamil Nadu, we are giving 100% subsidy assistance to the small marginal farmers for micro irrigation scheme and 70% assistance to other farmers. So that there is a big scheme going on for micro irrigation also. So we are parallelly promoting that scheme along with solar pumps so that this groundwater concern is addressed. And another point, the one previous speaker has raised regarding the constraint of depth. Let me explain in Tamil for the sake of all others. இதுல வந்து நம்ம 5 ஹெச்பினா ஒரு 230 அடி 250 அடிக்குள்ளதான் நமக்கு இப்ப இருக்கிற சோலார் பம்ப் சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த கவர்மெண்ட் சப்சிடி ஸ்கீம்ல. 7.5 320 ஃபீட்டும் 10 ஹெச்பி வந்து 490 ஃபீட் குள்ளதான் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஏன்னா அதெல்லாம் அந்த கவர்மெண்ட் சப்சிடி ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெசிபிகேஷன், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய டெஸ்ட் சர்டிபிகேட் இதெல்லாம் மேண்டேட்டரியா இருக்கு. அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிபிகேஷன் பண்ணி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். காஸ்ட் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டா டெண்டர் கால் பண்ணி ஃபைனல் பண்றாங்க. இப்போ 5 ஹெச்பின்னு எடுத்தீங்கன்னா 4.8 கிலோவாட் பேனல் தான் வரும். அது மாதிரி 7.5 ஹெச்பின்னா 6.75 கிலோவாட் பேனலும் 10 ஹெச்பிக்கு 9 கிலோவாட் பேனலும் வரும். இது வந்து இந்த பம்ப் அண்ட் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ல இவ்வளவுதான் டெப்த் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தான் அப்போ இருக்கு. ஸோ இப்போ ஹையர் ஹெச்பி வரும்பொழுது தான் நம்ம அவர் சொல்லக்கூடிய ஃபர்தர் டெப்த் அட்ரஸ் பண்ண முடியும். அது இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் பேட்டர்ன்ல பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. அதை நான் தெளிவுபடுத்திக்க விரும்புறேன். இவ்வளவு இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ல தான் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமையில இருக்கும். இன்னொன்று காஸ்ட் ஃபேக்டர் மாறும். நீங்க ஹையர் ஹெச்பி போகும்பொழுதோ இல்ல ஹையர் டெப்த் போகும்பொழுதோ அதை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பேனல் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் மாறும்போது காஸ்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறும். அதை இன்னும் அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால எம்என்ஆர் டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ்ல அப்டேஷன் போயிட்டு இருக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர். Thank you, ma'am. I'll Ashok sir, you can come in and then I'll go to Mr. Dinesh. Yeah, just நான் மேடம் சொன்னதுக்காக ஒரு பதில நாங்க அங்க சொல்லறதுக்கு விரும்புறேன். மக்கள் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல இதுல 2 டைப் ஆஃப் பம்ப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து கிரிட் கனெக்டட் பம்ப், ஒன்னு ஸ்டாண்ட் அலோன் பம்ப். அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் பண்ணக்கூடியது ஸ்டாண்ட் அலோன் பம்ப். அதுல வந்து பவர் சப்ளை கனெக்ஷனே வராது. மேடம் சொல்ற மாதிரி அந்த கன்ஸ்டன்ட் இருக்கு அந்த டெப்த்துக்கு மேல. அதனாலதான் நம்ம மாதிரி இருக்கிற மாவட்டத்துக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றது கிரிட் கனெக்டட் பம்ப்னு குசும் ஸ்கீம்ல தமிழ்நாடு எரிசக்தி வளர்ச்சி முகமையில பண்றாங்க. அதனால தயவுசெய்து அதை செலக்ட் பண்ணுங்க. 2ல நீங்க எதை வேணா செலக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க டெப்த் கம்மியா இருக்கும்போது நீங்க டெல்டா ஏரியாலாம் ஸ்டாண்ட் அலோன் பம்பை செலக்ட் பண்ணுங்க. இது மாதிரி உங்களுக்கு எங்கெங்க பிரச்சனை வருதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்ப அங்க கிரிட் கனெக்டட் பம்பை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. Thanks sir. Ma'am, if you can type in the chat, I'll go to Mr. Dinesh sir and come back to you. Dinesh sir. வணக்கம். நான் கோவை மாவட்டத்திலிருந்து அன்னூர்ல இருந்து பேசுறேங்க. சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம், மிஸ்டர் எம்டிகே தினேஷ் ஒரு கேள்வி கேட்டுடுறாரு. அவரு லிஸ்ட்ல இருந்தாரு. அவர் அனுப்புற நான் உங்ககிட்ட வரேன். சரி. ஓகே, தேங்க்யூ சார். மிஸ்டர் தினேஷ். சார் நீங்க அன்மியூட்.
சரி, ஓகே. தங்கமுத்து சார் நீங்க பேசிடுங்க, அப்புறம் அவர்கிட்ட திருப்பியும் போறோம். வணக்கம், நான் கோவை மாவட்டம் அன்னூர்ல இருந்து பேசுறேனுங்க. சார் சொன்னாங்க 10 ஹெச்பிக்கு 9 கிலோவாட் போட்டா அது ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னீங்க. அந்த 9 கிலோவாட் போடுறேன்னா அதுக்கு சுமார் என்ன செலவாகும்னு சொல்ல முடியுங்களா? ஒண்ணு. ரெண்டாவது அதாவது நாங்க இப்போ கோவை மாவட்டத்துக்கு பக்கத்துல இருந்து இந்த பகுதியில எல்லாம் காய்கறி சப்ளை பண்றதுக்கு, இன்னைக்கு கோவை மாவட்டத்துக்கு தக்காளியில இருந்து பாக்கி காய்கறி எல்லாம் நீங்க கர்நாடகாவில இருந்து தான் நிறைய இறக்குமதி பண்றாங்க. ஆனா நாங்க இந்த மாவட்டத்து ஓரத்திலேயே இருந்தும் கூட எங்களால அதை வேணுங்கிற அளவுக்கு சப்ளை பண்ண முடியறது இல்லைங்க. இதுக்கு தண்ணீர் ஒரு காரணம். அப்படி தண்ணீர் ஒரு காரணம்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா, இப்ப நீங்க புதுசா இருக்கவங்க ஒரு லைன் வேணும்னு சொல்லி விரும்புனாங்கன்னா, இந்த 10 ஹெச்பி இருந்தா எங்க ஏரியாவில் 1000 இருந்து 1200 அடி வரைக்கும் இருக்குங்க போரு. அப்போ எங்களுக்கு இந்த 10 ஹெச்பி இருந்தாலே அதுல இருந்து தண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆனா அதுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மானியமும் பாக்கி இருக்கிற இந்த சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு கையிலிருந்து போடக்கூடிய தொகையோ அல்லது லோனா வாங்கக்கூடிய தொகையோ மிகவும் அதிகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேனுங்க. அதை ஏதாவது கொஞ்சம் விளக்க முடியுங்களா? எஸ் சார், அசோக் சார். அப்புறம் எஸ், இது இப்போ நம்ம மாவட்டம் நம்ம ஏரியால 1200 அடி இருக்குதுங்கிறீங்க. அப்படிங்கிறப்ப நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங்ல கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் அலோன் பம்பை நீங்க போட முடியாது. நீங்க கிரிட் கனெக்டட் பம்ப் தான் நீங்க போட முடியும். அது மேக்சிமம் 7.5 ஹெச்பி வரைக்கும் தான் அலௌடு. ஓகேங்களா? 7.5 ஹெச்பி உங்களுக்கு கனெக்டட் லோடு, உங்களுக்கு உங்க தோட்டத்தினுடைய கனெக்டட் லோடு தான் முக்கியம். 7.5 ஹெச்பி கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தம் 4,84,000 ரூபாய் விலை வருது. அதுல 30% மானியம் உங்களுக்கு மானியம் 60% மானியம், 30% ஸ்டேட் சப்சிடியும் சென்ட்ரல் சப்சிடி 30% போட்டீங்கன்னா 2,91,400 ரூபாய் மானியம் போயிடுது. 30% லோனு 1,45,000 ரூபாய் லோன் வந்துடும் உங்களுக்கு. நீங்க எந்த விதமான செக்யூரிட்டியும் கொடுக்க தேவையில்ல, அது பேங்க்ல கொடுத்துருவாங்க. நீங்க ஒரு 45,000 ரூபாய் மட்டும் பணம் கட்டிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு இதனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 40,000 ரூபாய் இன்கம் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும்னா 2 ரூபாய் 28 பைசா, நான் முதல்ல உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்த மாதிரி 2 ரூபாய் 28 பைசா ஈபில இந்த கரண்ட் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரீ கரண்ட் தான். நீங்க தயார் பண்ற கரண்ட்டுக்கு 2.28 தராங்க. அது இல்லாம 50 பைசா எம்என்ஆர்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க. ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா 40,000 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்க ரீபே வருஷத்துக்கு ஒரு 35,000 ரூபாய் கட்டினீங்க கூட 5 வருஷத்துல நீங்க வருஷத்துக்கு 7,000 ரூபாய் கையில நிக்கும். அது இல்லாம 5 வருஷத்துல நீங்க லோனை கட்டி முடிச்சிடலாம். சந்தோஷம். திட்டத்தில் தான் நீங்க போகணும். சரி, நன்றி தாங்க. இதுக்கு முன்னதாக ஒருத்தர் பேசினாருங்க ஐயா. அதாவது இது விவசாயிகளுக்கு கொஞ்சம் நிறைய பேர் உங்களுடைய ஜூம் மீட்டிங்ல பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. நாங்க எங்க பகுதியில் இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் பேசுவோங்க. இருந்தாலும் கூட நீங்க இதை எங்களுக்கு ஒரு இது வரைக்கும் பேசுனதையுமே இதனுடைய விளக்கத்தையும் ஒரு புக்லெட் மாதிரி போட்டு எங்களுக்கு அனுப்பிச்சுட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க ஐயா. கண்டிப்பா. ஆக்சுவலா அதே क्वेश्चन கொஞ்சம் I want to ask in a little more detail if again all the speakers can speak about awareness programs. நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் to actually take the message. ஏன்னா நிறைய questions இருக்கு about the details of the scheme. நம்ம எப்படி the awareness எப்படி genuine increase பண்ணலாம். I want to also go to Ranganathan sir on that. First Mr. Ashok. இது நார்மலா இது பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பேசுறோம், நமக்கு சப்ஜெக்ட்ல நம்ம இங்க இருக்கிறதுனால நமக்கு எல்லாமே தெரியுது. நம்ம இதே லைன்ல இருக்கிறதுனால தெரியுது. விவசாயிங்களுக்கு குசும் ஏன்னா என்ன, பீனா என்ன, சீனா என்னன்னு தெரியல. அது தயவு செய்து நம்மளுடைய பத்திரிகையாளர்கள் இங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. நீங்க தான் முதல்ல எழுதி மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும். என்ன மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ல என்னென்ன கொடுக்குறாங்க, தமிழக முதல்வர் என்ன மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்றத கொடுக்கணும். அதே மாதிரி நாங்க ரெடியா இருக்கோம். நீங்க உங்களை மாதிரி மீடியாஸ் முன்னாடி வரீங்கன்னா நாங்க ஒரு சிடி உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம். நீங்க அதை வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல இதுலயோ நீங்க போட்டு யூடியூப்லயோ நீங்க போட்டு விவசாயிகளுக்கு தெரிவிச்சீங்கன்னா ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். செகண்ட் நீங்க ஒரு புக்லெட் மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணுங்க. நாங்க எங்களுடைய ஆதரவு எப்பவுமே உங்களுக்கு இருக்கும். டெஃபினட்டா நாங்க அதை பண்ண தயாரா இருக்கோம். Thank you. Thank you, sir. Sir, vanakkam sir. Sir, vanakkam sir. Ganapati, can I speak? Who is that, sir? Hello, sir. Ganapati, Hindu reporter. Yes, yes, sir. Mr. Ganapati, please speak, and then we'll come to you, Mr. Bhupati. Just now it was told that
the application, etc., should be given through the DRDA's office, DRDA, District Rural Development Agency, where there will be, I think the application has to be submitted there and get more particulars from them. Is it correct? No, sir, it is not DRDA, it is TEDA, Tamil Nadu Energy Development Agency. Oh, That is an office is there inside DRDA. So just I'm telling the location where he is available. So you assistant engineer, Tamil Nadu Energy Development Agency is sitting the DRDA office. He can do it. Yes, yes. Okay. The second, one more clarification. In that case, the meeting could be arranged between the block development officer and the ADA in every block, so Yes. that the dissemination will be easier. And Correct. a clean press note, both in English as well as in Tamil, can be prepared, Yeah. giving the highlights of the program, not very long one, just in 1 or 2 pages. And then it can be given to all the press people, and also at the headquarters at the Chennai from your office also it can be given in the office. Thank you very much. Thank you, Yes, sir. sir. Mr. Bhupati. And then Mr. Dinesh, if you can unmute after Mr. Bhupati. Yes, sir. எஸ் மேடம், குட் ஈவினிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல். எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றிகள். சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து டைரக்டா ஃபீல்டுக்கு களத்துக்கு போகும்போது ஃபார்மர்ஸ்டையோ ஆர் பப்ளிக்கையோ இன்னும் சோலார்ஸ் பற்றி அவேர்னஸோ சோலார்ல இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்கிறதோ எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் இருக்கிறதோ தெரியலங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை. இன்னும் பல பேருக்கு சோலார் பற்றி பெனிஃபிட்ஸ் தெரியல. ஸோ அந்த நியூக்ளியர் கார்னர் வரைக்கும் கொண்டு போய் இன்டெப்தா கொண்டு போனா ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்ல நிறைய கேம்பெயின்ஸோ மீட்டிங்ஸோ ஆர் ஃபார்மர்ஸ் கூட்டு ஒரு அவேர்னஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இது முடியும். இது பண்ணா டெஃபினட்டா ரீச் பண்ணலாங்க. Thank you. Yes, Mr. Bhupati. Illa, you are still muted. Illa, unmute button and the 3 dots இருக்கும் மேலே அங்க அதுல போய் unmute பண்ணணும். Illa sir, we are not able to hear. We'll come back to you, Mr. Dinesh. Are you able to unmute? Okay, then madam, you had a point to make, so I can come back to you now. Shanti madam? Yeah. You had to make a point. I think you wanted to also respond about the 1,000 feet. Yes, regarding 1,000 feet, already responded because we have the Okay. You made that. Okay, another point. Yes, go ahead. Standalone pumps. Regarding awareness campaign, ma'am, every year we are printing pamphlets informing the rates and companies in panel. What is the farmer contribution? What is the subsidy given to the farmer by the state and government of India? And what is the depth for each and every pump approved, submersible, surface pump, everything we are giving. And we are also making press releases through the district administration, madam. Both in English and Tamil, we are making press release. And through collectors meeting, grievances day meeting and other forums, mass contact programs and other awareness campaigns we are making to reach to make the message reach all the farmers. Apart from that, in other programs implemented by the department, we have so many farmer welfare programs being implemented. For all the programs combinedly, we are making awareness campaigns and we are reaching the message to farmers about the scheme and making awareness. Thank you so much, ma'am. I'll go to Mr. Ranganathan sir also to ask you groundwater. One is the groundwater situation and whether this micro irrigation will work with farmers. How do we make sure that micro irrigation is also taken up as we address solar water pumps? If it's made mandatory, will farmers still accept the scheme if micro irrigation is made mandatory? So I'd like you to answer that, and also on awareness, how do we take this
How can we work with farmer welfare groups to take this? Thank you, madam. Thank you. Now I will come back in Tamil. Recently, Norwegian government வந்து தமிழ்நாடுல and comparing it with Karnataka also, drip irrigation, sprinkler irrigation, water saving devices என்னென்ன பண்ணலாங்கிறத பத்தி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருந்தாங்க. I was involved with that and I visited many areas. ஹைதராபாத் வரலும் போனேன், டெல்லி கூட போயிட்டு வந்தேன். அதுல ஒண்ணு நான் சொன்னேன், as I told you, depth of water table has gone so deep. 600 அடி இருக்கு நியூ டெல்டா. 600 அடி 5 hours வரலாம் போறாது, 10 hours வரை கூட போறாது மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரப்போது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாங்கிறத பத்தி சீரியஸ் தாட் ஹஸ் பீன் given. அப்படி வருதுன்னாக்க அந்த மாதிரி ஏரியால highly water intensive crops like paddy, sugarcane should not be recommended. அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்ல இந்த காவேரி டிஸ்பியூட்டை பத்தி போட்ட கேஸ்ல ட்ரைபியூனல்லையும் சுப்ரீம் கோர்ட்லயும் the judges came out with a very clear verdict. சொன்னாங்க, in any area the soil and the available water should be taken into consideration for deciding the crop to be chosen for the particular area. நீங்க ஃபார்மர்ஸோ பட் சயின்டிஸ்டோ எந்த கிராப் வேணாலும் போடலாங்கிற மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேடியை பார்த்தோம்னாக்க கீப் தி ஃபீல்டு வெட்டுங்கிறது ஒரு ஐடியா இருக்கு. இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 சென்டிமீட்டர்ஸ் ஆர் 2 inches ஆர் 1 inch வாட்டர் டெப்த் கிராப் வாட்டர் லெவல் இருக்கணும். அதை வந்து பார்க்குற போது ட்ரிப் இரிகேஷன்ல அது ஸ்பிரிங்க்லர் இரிகேஷன் போட்டு கீப்பிங் ஃபீல்டு வெட் அப்படிங்கிற ட்ரையல் ப்ரொடியூஸ் மச் தென் கீப்பிங் வாட்டர் டெப்த் ஆஃப் 2 inches. இதெல்லாம் பார்க்குறது practical knowledge of the farmer. Sometimes and many times they are better understood and better result oriented than the field trials done at the various centers of research. இது எதுக்காக சொல்றேன்னா, practical farmer அவரோட experience will be taken into account for better result than other sources. எதுக்காக சொல்றேன்னா, a practical farmer is always the best example for a better result. அந்த கண்ட்ரோல்ல வந்தோம்னாக்க நம்ம பல ஃபார்மரை அவங்களே எக்ஸாம்பிளா வச்சுட்டு அவங்க ஃபீல்டுக்கு அழைச்சிட்டு போய் காட்டலாம். அதை வந்து அடுத்துறையில ஜான் சந்திரமோகன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தார். அவரை மாதிரி ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் நான் பார்த்ததே இல்லை. அவர் போய் சொல்லுவாரு, ரங்கநாதன் நீங்க ஃபீல்டு போய் டெய்லி இருக்கணும், the crop will ask for water, we need water. அது கிராப் சொல்லுவது பேசும் உங்களோட. அவர் சொல்றது ஜோக்கா இருக்கும், அது அனுபவம். அந்த பயிர் இழந்து போய் காஞ்சி போய் இருக்கச்சே அது தண்ணி வேணும்னு கேட்கறது பரும்பர். அவர் சொல்ற விஷயத்தை பார்க்கறப்போ அன்னைக்குதான் நான் புரிஞ்சேன், பயிரை வந்து ஒரு உயிரா பார்க்கணும். பயிர் வந்து நமக்கு சாப்பாடு போட்டு நமக்கு உயிர் கொடுக்கறதுங்க மட்டும் இல்லை, பயிர் நம்மளோடது. அதுக்குதான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். எங்க வீட்டுல 7 தலைமுறை 8 தலைமுறையா விவசாயம் இருந்தோம். 200 வருஷத்துக்கு மேல ஆகும். எங்க அம்மாவெல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. வீட்டுல ஒரு நாளைக்கு போன போது அங்க வீட்டுல வந்து ஒரு ஸ்வீட் மீட் எல்லாம் பண்ணி எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. என்ன விசேஷம்னு கேட்டோம். இல்ல இன்னைக்கு தென்னம்பிள்ளை வயசுக்கு வந்துருக்குன்னாங்க. யாருக்கும் ஒருத்தருக்கும் புரியல. அதாவது தென்னம்பிள்ளை 1977 அடித்த புயல்ல எல்லா நல்ல தென்னை மரமும் விழுந்துட்டு ஃப்ரீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கவர்மெண்ட்ல கொடுத்தாங்க. அந்த 2 year ஷார்ட் டியூரேஷன் வெரைட்டி 3 yearsல ஈல்டு கொடுக்குற வெரைட்டி கொடுத்தாங்க. 1.5 வருஷத்துல பூ விட்டு 1.5 வருஷத்துல பூ விட்ட போது அது வந்து வயசுக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்லி புட்டு பண்ணாங்கன்னு சொன்னது. ஒரு வீட்டுல வந்து பொண்ணு ஒரு சின்ன பெண் குழந்தை வயசுக்கு வந்த போது அவங்க எப்படி வந்து பெரிய கொண்டாட்டம் சொல்றாங்களோ அத மாதிரி ஒரு தென்னம்பிள்ளைக்கு எங்க வீட்டுல பண்ணாங்கிறது இதை நான் பெருமையா சொல்லணுங்க. இல்லை மனசுல ஒரு இதோட சொல்ல. ஏன்னா தென்னம்பிள்ளைய தங்க வீட்டுல ஒரு பொண்ணாதான் எங்க அம்மா பார்த்தாங்களே தவிர
தென்னம்பிள்ளையில கொடுக்குற தேங்காயும் அதுல பண்ற எதையும் மட்டும் சொல்ல. அந்த மாதிரி இருக்கிற விவசாயம் தான் இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுல வேணும். அந்த விவசாயங்கிறது நம்ம குடும்பம் மாதிரி, அது ஒரு குடும்பம் நம்மளோட சேர்ந்தது. ஒரு உயிருள்ள மனுஷனும் பெண்ணும் ஒரு உயிருள்ள மாடு கண்ணுக்குட்டி வச்சு உயிருள்ள பயிர்களை வளர்றதுங்கிறது உயிரினங்கள்லாம் ஒண்ணு சேர்றது. இதெல்லாம் பார்க்கிற போது விவசாயம்ங்கிறது ஒரு முறைன்னு சொல்லணுமே தவிர வெறும் எக்கானமிஸ் பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு பொருள்னு வச்சுக்க கூடாது. பணம் சம்பாதிக்க பல வழியில பண்ணலாம். ஆனா இந்த விவசாயங்கிறது நமக்கு அனுபவத்தை ஒரு பெரிய ஒரு உணர்வோட கொடுக்கக்கூடியது. அந்த விவசாயத்தை கேவலமாவும் பேசிட வேண்டாம். அதே மாதிரி கஷ்டப்படுறதுன்னு சொல்லி போராட்டமும் வேண்டாம். கஷ்டப்படாத சம்பாதிக்கிற நிறைய வழி அந்த விவசாயமே வழி காட்டுறது. அதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம விவசாயத்தை நல்லா பண்ணோம்னா கஷ்டமும் இருக்காது, உலகத்துல பெரிய மாறுதலும் உண்டாகும். அதை எதிர்பார்த்து அதை வருஷம் 2020 செஞ்சுரி 21 செஞ்சுரின்னு சொல்றோம். அடுத்த ஒரு செஞ்சுரியில இந்தியாவும் சைனாவும் சொன்னாப்ப ரெண்டும் சேர்ந்து உலகத்துக்கே சாப்பாடு போடக்கூடிய காலம் வரும். அப்ப வந்து இந்தியாவும் சைனாவும் ஒற்றுமையா இருப்பாங்க, சண்டை போட மாட்டாங்க. அதனால சொல்றேன், எதிர்காலம் சிறப்பா இருக்கும். அரசியல் பேசல, ஆனா எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும். மக்கள் தொகை எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒருக்கணுங்கிறத வேண்டி விரும்பி உங்க மூலமா இந்த செய்தியை நான் சொல்றது நான் பெருமைப்படுறேன். எல்லாரும் அதை உடன்பாடு வரணும் அப்படிங்கிறதை கேட்டுக்கிறேன். நன்றிம்மா, மனசார பாராட்டுறேன். நான் சொன்ன மாதிரி உங்க பேருக்கே விசேஷம் உண்டுன்னு சொன்னேன் பாருங்க. அது மாதிரி உங்க மூலமா இந்த பெரிய செய்தியை உலகத்துக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா நாடும் பெருமைப்படும், நாடும் பெரிய நாடாவும் போகுங்கிறத விரும்பி சொல்லிக்கிறேன். நன்றி, மீண்டும் வணக்கம். தேங்க்யூ சார். மிஸ்டர் பாஸ்கர், நம்ம கிட்ட இப்போ ஒரு 6-7 minutes இருக்கு. மிஸ்டர் பாஸ்கர். எஸ் மேடம், குட் ஈவினிங் டு ஆல் மேடம். ஹலோ. கேக்குது சார். மேடம் என்னன்னா, இப்ப நம்ம இதை பத்தி பேசிருக்கோம் இல்லையா, எல்லா அபிஷியல் லெவல்லயே நம்ம பேசுறோம் மேடம். இந்த மீட்டிங்ல ஒரு அடிமட்ட விவசாயி யாராவது இருந்தா அவங்களுடைய கஷ்டங்கள் என்ன நம்ம கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட். இதை போய் அவங்களோட எந்த ஒரு மேட்டருமே போய் ரீச் ஆக மாட்டேன் மேடம். இந்த சோலார் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, இதெல்லாம் ஃபீல்டு ஒர்க்கா நாங்க போகும்போது அதை பத்தி டீப்பா கேட்கிற ஆட்டோல அவங்க கிட்ட வந்து அந்த பயன்றது ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பயத்துல நம்ம வெளியில கொண்டு வரணும். இப்ப எல்லாம் ஐயா பேசுறாங்க, நாங்களாம் ஒரு விவசாய குடும்பத்துல பிறந்தவங்க தான் மேடம். ஆனா இப்ப வந்து நாங்களாம் ஃபார்மா மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு ஒர்க்ல போவோம். அது இல்லாத இந்த சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி இந்த ஃபீல்டு அவேர்னஸ் போகும்போதுதான் எங்களுக்கு தெரியுது அவங்களோட கஷ்டங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு. இப்ப என்னன்னா, நிலத்துல நீர் ஆதாரமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்குமே. என்னதான் மழை பெஞ்சாலுமே அந்த மழையோட தண்ணி எல்லாம் போய் உள்ள இறங்குறது இல்லை. இந்த மழைநீர் சேகரிப்புலாம் இல்லாதனாலதான் இந்த போர் வந்து 1000 அடி 1250 அடி போனாதான் இதாட்டு. இப்ப அவ்வளவுக்கு போரை போட்டு தண்ணி இல்லாத அவங்க சோலார் நாங்க அமைச்சு என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க. இந்த நீர் ஆதாரத்துக்கு என்னன்னு நாம பார்க்கணும். அதுக்கு அடுத்து வந்து மேடம், இந்த நாம பேசுறது பூரா எல்லா ஒரு கீழே அடிமட்டத்தோட விவசாயிக்கு போய் சேரணும் மேடம். நம்ம இதை வந்து இத்தோட நிறுத்திடக்கூடாது. அதுதான் என்னோட பணிவான வேண்டுகோள். இப்ப ஐயா ரொம்ப நல்லா பேசினாரு விவசாயத்தை பத்தி, இந்த தென்னம்பிள்ளைகளை பத்தி பேசுறதுக்கு உணர்ச்சிபூர்வமா இருக்கு. இதை எல்லா ஒரு விவசாய மனசுலயும் இதை கொண்டு நம்ம ஊண்டணும் மேடம். அதுதான் என்னோட வேண்டுகோள். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். அடுத்தது வணக்கம் மேடம், பிரகாஷ் பேசுறேன். சார் சொல்லுங்க. வணக்கம் மேடம், நாங்க விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேடம். ஹலோ. கேக்குது சார். கேக்குது, சொல்லுங்க. இப்ப எங்களுக்கு ஏரியாவில் கரண்ட் இல்லாம இருக்கு. அந்த போர் ஏரியாவெல்லாம் பண்ணனா எங்களுக்கு என்ன எனர்ஜி இப்ப எப்படி வாங்குறது, இது வாங்குறது, சோலார் பவர் எப்படி வாங்குறது என்ன கொஞ்சம் சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும் மேடம். எங்க ஏரியாவில் பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் இல்லைங்க. அந்த லேண்ட் இருக்கு, ஆனா கரண்ட் இல்ல. போர் போட்டா ஒரு 400 அடியில தண்ணி கிடைக்குது. இப்ப அந்த மாதிரி இடத்துல இப்ப நாங்க எங்களுக்கு மானியத்தோட வரணும்னா எங்க யார அணுகிறது அது கொஞ்சம் தெரியணும் மேடம். எங்களுக்கு சரியா தெரியல, அது கொஞ்சம் சொன்னீங்க நல்லா இருக்கும். மிஸ்டர் வெங்கடேஷ், do you want to answer? Yes sir. இல்ல இப்ப இது வந்து நீங்க வந்து என்னுடைய இது என்னன்னா, அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் வேளாண்மை பொறியியல் துறை இருக்கு பாருங்க. வேளாண்மை துறை உங்க மாவட்டத்துல இருக்கிற வேளாண்மை பொறியியல் துறையில நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அவங்க தான் கரெக்டான ஒரு வந்து சொல்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. சரிங்க சார். இப்ப உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ண என்ன நம்பர் சார்? எனி டவுட் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் சார். கூப்பிடுங்க. நம்பர் வந்து 9443. ஓகே சார். 10409. 10409. ஓகே சார், ஓகே சார். கண்டிப்பா அசோக் குமார். ஓகே சார்.
நாங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா நான் சொன்ன மாதிரி குசும் ஸ்கீ ப்ரோக்ராம் வந்து நாங்க முன்னிருந்து நடத்திட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் பம்புக்கு வந்து ஆல்ரெடி பவர் சப்ளை இருக்கிறவங்க வந்து பவர் வருதாயிரம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழிமுறையை நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு எரிசக்தி மூலம். சரிங்க சார், நன்றி சார், நன்றி சார், இது ரொம்ப நன்றி சார். நீங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ஸ்கீம்ல பண்றது. நன்றி சார், நன்றி சார். Thank you sir. இப்போ we Thank are you, madam. running out of time. So சரி தங்கமுத்து சார் உங்க क्वेश्चन தான் வணக்கம் மேடம். ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கேள்வி மட்டுங்க. அதாவது வந்து நம்ம இப்போ சார் சொன்னாங்க 10 HP மோட்டர் ஓடுறனா என்ன மானியம் கொடுக்கறதுங்கிறத பத்தி சொன்னாரு. அது ரொம்ப விளக்கமான உண்மை ஏதுங்க. அதுல வந்து ஒரு பூரா பணத்தையும் நாம் பேங்க்ல கொண்டு போய் நம்ம அவங்களுடைய அந்த 4 லட்சம் ரூபாய் சில்லறை வருதுன்னா அந்த 4 லட்சத்து சில்லறையும் கொண்டு போய் கட்டி இது பண்ணா கடைசியில் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் அந்த மானிய தொகை மட்டும் வரும். மிச்ச பணம் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு மானிய பணம் வந்துடும், மிச்ச பணம் பிடிச்சிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க உங்க ஆபீஸ்ல. ஏன்னா நான் இது சம்பந்தமா நிறைய மீட்டிங் கலந்து நமது பகுதியில் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு பேசியிருக்கிறோம். அது இல்லாம அப்படி ஒரு ஸ்கீம் அந்த மாதிரி ஒரு திட்டமா இருந்ததுன்னா நம்ம மானியம் மட்டும் நாம கட்டிடுற மாதிரி மிச்ச பணம் அவங்களே போட்டுற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதுங்களா ஐயா? இல்ல இருக்குதுங்க. நீங்க சொல்றது வந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஸ்கீம் நபார்டு ஸ்கீம்ன்றது நீங்க சொல்றது அந்த ஸ்கீம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப சொல்றது மானியம் 2 மானியத்தையும் கழிச்சுக்கிட்டு மீதி நீங்க கட்டக்கூடிய ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் அரௌண்ட் இருக்கிறதுல 1.60 பேங்க் லோனு 40,000 ரூபாய் உங்க கையில இருந்து நீங்க கட்டிங்கன்னா போதும். 1.60 நீங்க எந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்க வேண்டாம், பேங்க்ல லோன் கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா? அதுவும் நாங்களே உங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி தரோம். அதனால உங்க கை காசு 40,000 ரூபாய் தான் நீங்க போட வேண்டியிருக்கு அதிகபட்சமா 20,000 முதல் 40,000 வரை. சரி, ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி நன்றி. நான் இதைய மத்த இந்த பகுதி விவசாயிகளுக்கெல்லாம் தெரிவிக்கிற கடமைப்பட்டவன். ரைட். நீங்க வந்து உங்க மாவட்டத்தில் இருக்கிற தமிழ் எரிசக்தி முகமையினுடைய அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இருப்பாரு, அவரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்தரா உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணா அவரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. சந்தோஷம். நன்றி. I want to thank everybody. It's been ரொம்ப ஆக்டிவா எல்லாரும் கேட்டு நிறைய questions கேட்டு I think definitely this is not the last discussion இதுல, and definitely we have to take this information to the people. But just before I close, I just want to check if there is any last thoughts that any of the panelists want to share. Mr. Ranganathan sir has already shared his thoughts with us, but I'd like to check with Mr. Venkatesh sir and Shanti madam. Sir, you're on mute. Downline people reach ஆகணும்னா it should be a mass awareness and it should be a people movement. ஸோ மக்கள் எல்லாருமே இதை எடுத்துக்கொண்டு போனாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் அது பயனுள்ளதாக அமையும். விவசாயிக்கு எப்படி ஃபேவரபிளா பண்றதுக்குன்றது ஒவ்வொரு ஸ்கீமா மாடிஃபை பண்ணிட்டு வராங்க. முன்னாடி ஃபுல் அமௌண்ட் டெபாசிட் கட்ட சொன்னாங்க, இன்னைக்கு வந்து வெறும் அந்த 10% ஆஃப் த மணி மட்டும் கட்டினா போதும்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ வந்து ரெவென்யூ அதுல இருந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்றதுன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் இஸ் சிம்பிளிஃபையிங் அண்ட் மேக்கிங் பெனிஃபிட் டு த ஃபார்மர்ஸ். ஸோ ஃபார்மர் எப்படியாவது இதை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும், அவங்க விவசாயம் செழிக்கணும் அப்படின்றதுல கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குற முனைப்பு பொதுமக்களுக்கு ரீச் ஆகணும். அக்ரிகல்ச்சர் ரீச் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா இட் வில் ஹேவ் அ பிகர் இம்பாக்ட். அண்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் சிட்டிங் ஓவர் தேர் ஒவ்வொருத்தரும் இதை ஒரு மிஷனை எடுத்து டேக் ஓவர் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் வண்டர்ஸ் போத் ஃபார் தி எனர்ஜி டிபார்ட்மெண்ட், ஃபார் தி ஃபார்மர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் தி என்விரான்மெண்ட். இந்த மூணுமே இருக்கிறதுனால இதுல ஒரே கல்லுல 3 மாங்கான்னு சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கிறதுனால we have to promote it for our own interest. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you for summarizing it so well. This is one of the few schemes that is beneficial to all if we find a way to get it to reach the farmers and implement it correctly. I just want to check, madam, do you have anything? Shanti madam. Thank you very much, ma'am. I think this is a wonderful forum and everybody interacted very well. I request your consumer group and other NGOs to take up the message to the farmers for the benefit of all, and we can join hands with the department to make it a people's movement. Thank you very much. Thank you so much, Ashok sir. Thank you. Thank you, madam. இப்போ வந்து மேடம் சொல்றதுக்கு நான் ஒரு ஆட் ஆன் பண்றேன். இது என்ஜிஓஸ் ஏதாவது ஊர்ல வந்து உங்களுக்கு விளக்கம் வேணும், இன்னும் டீட்டெயிலா வேணும்,
பஞ்சாயத்து அலுவலகத்துல வந்து குரூப் ஆஃப் பீப்புள், குரூப் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ்க்கு விளக்கம் கொடுக்கணும்னா கூட நாங்க தயாரா இருக்கிறோம். நீங்க வந்து டெடா வந்து அதுக்கு வந்து அசோசியேஷனும் தயாரா இருக்குது, டெடாவும் தயாரா இருக்கு. அதனால எல்லாரும் அந்த வாய்ப்பை வந்தீங்கன்னா 20,000 பம்பை வந்து நம்ம ஈஸியான முறையில வந்து நம்ம எல்லாருமே பயனுள்ளதா பயன்படுத்திக்கலாம். எந்த ஸ்கீமே கிடையாது. வெறும் நீங்க 40,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, வருஷத்துக்கு அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு உங்களுக்கு 40,000 ரூபாய் உங்க தோட்டத்துல கிடைக்கும். நீ விவசாயம் பண்ணலனாலும் உனக்கு 40,000 ரூபாய் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது வந்து இந்த ஒரே ஸ்கீம் தான். அதை பயன்படுத்தி மட்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you. Now I'll hand it back to Priya. Hand it back to you, Pavitra. Thank you, Pavitra. Yeah, thank you so much. Thank you so much for moderating this session for us. Thank you. That was really a good time to just listen to all the different kinds of stakeholders coming together. எல்லாரும் பேசினாங்க. அது இந்த பாயிண்ட்ல இந்த ஃபோரம் நம்ம வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சது. We're very thankful. So first of all, I'd like to thank all the speakers. Shankar Armugam sir, first introduction கொடுத்ததுக்கும், Venkatesh sir for just giving us the overview and always being supportive through the panel discussion, and Ashok Kumar sir for bringing out the challenges. Ranganathan sir, thank you so much for bringing in the farmers and farmers angle and the farmers association angle, and of course number Shanti ma kandipa romba thank pannom, because it was very important that we have someone from the agriculture engineering department இன்னைக்கு, especially நமக்கு இருக்கிற conversations எல்லாத்துக்குமே வந்து நிறைய தெளிவும் நமக்கு வந்து சொல்யூஷன்ஸும் கொடுக்கிறதுக்காக மேம் thanks a lot, and thank you Vinita for bringing this whole panel discussion in such a pleasant manner, and I think you did a great job of taking all of our inputs into account and bringing this discussion to a fruitful end. So thanks a lot. So apart from all of this, we have a huge list of people to thank for making today happen. So first we'd like to thank Mr. Arun, the president of SICI, and Vinod Solomon, the secretary of SICI. Thank you Bhavani Srinivasan SICI for also helping us with all the preparations and making this happen today. Mr. Varuga Pandian வந்து திருச்சில இருந்து நம்ம கூட join பண்ணிருக்காங்க. He's a government official who works in block technology management, and we also had Totium Banana Producer Company ல இருந்து president சரி, அப்புறம் Mr. Dayalan, அப்புறம் president Subramanian வந்திருந்தாங்க. So thank you to him. Sajid Ali sir, thank you so much. நீங்க நிறைய சேலம் இயற்கை விவசாய குழுல இருந்து நிறைய questions உங்களுக்கு நீங்க கொண்டு வந்தீங்க. Lot of things that people would want to know நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்க. So thank you so much. Vijay Kumar sir, Pottineri, Periyannan sir, விவசாயிகள் சங்கம், உழவன் கூடு இயற்கை விவசாயிகள் சங்கம்ல இருந்து ராமகிருஷ்ணன் sir, சிவகுமார் sir from NIRT Solar Developers, Tangamuthu sir from Anur Farmer Producers Organization. Thank you so much for your contribution. Ms. Pavitra, the CEO of Anur Collective Farmers Producers Company Limited. இதெல்லாம் தவிர we'd like to thank our three main electricity consumer cell who have been working with us on this particular thing, which is Salem la irundhu Bhupati sir, Tiruchilende Vanaja madam, and then Ramaperumal sir from Tiruvannamalai, all your teams. Idellam Tandi, we've also been able to make this happen because of ECC Vellur, Kumari madam, then there's Selvaraj sir from Tiruvallur Kadalur, and then Muruga Muralidharan sir from Tirunelveli. So thanks a lot all of you. I think each one of you contributed to this great session. In the session ninga yaru illama namakku work aayirukadu. So ninga each and every one of you are important to us, and today was a great session. So thank you in the madri or opportunity for giving us this opportunity. Idellam thavira we must highlight that this was an initiative by Climate Voice Tamil Nadu, Purpose India organization oda சேர்ந்து நம்ம வந்து இந்த ஒரு முயற்சியை துவங்கி இருக்கோம். We are looking to do in the solar pump சார்ந்து நிறைய தகவல்கள் வெளியில ரீச் ஆகிறதுக்காக we've started doing videos that we'll be putting out soon. இது சம்பந்தப்பட்ட நிறைய வீடியோ நாங்க வந்து CAG YouTube சேனல்ல கண்டிப்பா இப்ப போட போறோம், and it's all going to be related to solar agri pump. இந்த கேம்பெயின் கொஞ்சம் இன்னும் நம்ம தொடரும். அதுவும் நீங்க இப்போ நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லயும் சரி நிறைய ஆர்டிகல்ஸும் நம்ம அதுக்காக நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி for the whole organizing team at CAG, thanks a lot, and thank you everyone for spending your Friday evening with us. Thanks a lot. Vanakkam. Thanks to all from Salem Organics. Thank you.